ओम शांति सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चों को जो బాబా आज యొక్క हमारे స్వీట్ साथ స్వీట్ చిల్డ్రన్ पूरे అందరికీ కూడా ఓం कई बच्चे శాంతి. तो विदेश से भी कनेक्टेड हैं। ఈరోజు आप सभी ఇండియా का నుండి बहुत ఫారెన్ बहुत నుండి కూడా धन्यवाद చాలామంది इस పిల్లలు सेशन కనెక్ట్ అయి में, ఉన్నారు. जहाँ पर మీ हम అందరికీ जानेंगे కూడా ఈరోజు సెషన్కు सक्सेस వెల్కమ్. पाने के लिए। और ఈరోజు यहाँ बहुत సెషన్లో మనం छोटे ఏం भी हैं, थोड़े తెలుసుకున్నామంటే बच्चे भी हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन सफलता तो हम సక్సెస్ सबको ఎలా चाहिए। పొందొచ్చు అని. जो भी हम काम చిన్నపిల్లలైనా करते हैं పెద్ద उसमें పిల్లలైనా हमको सफलता चाहिए। అందరికీ और సక్సెస్ जब हम కావాలి కదా. स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो सबसे స్టూడెంట్స్ ज्यादा अगर గురించి सक्सेस की बात మాట్లాడుకునేటప్పుడు आती है तो वो पढ़ाई को लेकर आती है, స్టూడెంట్స్కి या సక్సెస్ हमारे అంటే स्पोर्ट्स ఏంటి? को लेकर आती है, చదువులో या जो हम సక్సెస్ और एक्टिविटीज सीखते हैं లేదా उसके కొన్నిసార్లు अंदर हम స్పోర్ట్స్లో सक्सेस कैसे సక్సెస్ पाते లేదా हैं। మనం ఇంకేమైనా तो యాక్టివిటీస్ उन నేర్చుకుంటే सब और వాటిలో कई सारी సక్సెస్. चीजें ऐसी भी हैं केवल जो बाहर दिखती हैं वही चीजें नहीं, लेकिन हम అయితే अपने సక్సెస్ अंदर అంటే कुछ अच्छी బయటికి हैबिट्स కనిపించేది डेवलप करना మాత్రమే चाहते కాదు. हैं, उसमें भी हमें ఇప్పుడు सक्सेस మనం मिलता ఏదైనా है। మంచి హ్యాబిట్ మనలో డెవలప్ वैसे చేసుకోవాలనుకున్నాం. कंसंट्रेशन उसके लिए हेल्प करता है। డెవలప్ చేసుకున్నామంటే అది सभी కూడా हर तरह సక్సెస్సే. की सक्सेस पाने के लिए मुझे लगता है कंसंट्रेशन एक కానీ ऐसा సక్సెస్ शब्द है కావాలంటే जो చాలా आप మంచి सब ने కాన్సన్ట్రేషన్ लगभग ఉండాలి. रोज ఫస్ట్ ही ఆఫ్ ఆల్ सुनते होंगे। కాన్సన్ట్రేషన్ అనే स्कूल వర్డ్ जब అయితే మీరు पढ़ाई రోజు होती వింటూ है तो ఉంటారు सब కదా. टीचर्स भी कहेंगे స్కూల్లో कॉन्सेंट्रेट చదువుకుంటున్నప్పుడు होना కూడా चाहिए, టీచర్స్ पेरेंट्स भी స్టడీస్పై कहते हैं కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని कॉन्सेंट्रेट చెప్తూ करो होमवर्क ఉంటారు. करने में, పేరెంట్స్ ठीक से కూడా मन लगा के काम హోంవర్క్పై करो, కాన్సన్ట్రేట్ ध्यान చేయండి लगा అని के सुनो, చెప్తారు. खेलने में भी లేదా कहते हैं కాన్సన్ట్రేట్ कॉन्सेंट्रेट करो చేయండి, अपनी गेम पर। కాన్సన్ట్రేషన్తో వినండి, గేమ్పై కూడా लेकिन क्या కాన్సన్ట్రేట్ किसी ने చేయండి आपको అని कुछ फॉर्मूला ఈ बताया వర్డ్ है చాలాసార్లు कंसंट्रेशन చెప్తారు. కానీ कैसे करनी चाहिए? ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, शायद ఎవరైనా किसी को ఎప్పుడైనా नहीं ఏదైనా पता, ఫార్ములా है ना। చెప్పారా कोई మనకు? छोटी सी बच्ची भी मुझे ఎవరూ बोल रही చెప్పి है हमें नहीं ఉండకపోవచ్చు. बताया कैसे कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स ఈరోజు बताऊंगी जो आपको स्टूडेंट लाइफ में, अपनी स्टडीज में भी మీ और స్టూడెంట్ లైఫ్లో, अदर మీ एक्टिविटीज में స్టడీస్లో कंसंट्रेशन లేదా लाने में ఇంకేమైనా हेल्प యాక్టివిటీస్లో करेगी। ठीक है, ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చో నేను మీకు చెప్తాను. तो कंसंट्रेशन हम सब जानते हैं कि कोई भी हम काम करें तो उसके लिए जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, की टू सक्सेस इज कंसंट्रेशन। మనం ఏం పని చేసినా ఆ పనిలో సక్సెస్కి మెయిన్ కీ కాన్సన్ట్రేషన్. बात सुननी हो या कोई बात याद करनी हो, అది చదువు అవ్వచ్చు, आजकल पहले ఏదైనా వినడం అవ్వచ్చు, ఏదైనా మాట్లాడడం అవ్వచ్చు, ప్రతిదానికి కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలి. कहते हैं कि आजकल के ఈ बच्चों రోజుల్లో का పేరెంట్స్గా concentration కూడా, बहुत कमजोर టీచర్స్ हो కూడా गया है। ఫ్రీక్వెంట్గా आजकल पता है చెప్తున్నారు उन्होंने కదా, चेंज कर दिया है। పిల్లలకి అసలు आज लोग क्या కాన్సన్ట్రేషన్ कहते సరిగ్గా हैं, ఉండట్లేదని. पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चों కానీ ఈ से, రోజుల్లో పిల్లలు कभी पढ़ाई पर भी పేరెంట్స్ कंसंट्रेट పిల్లలతో कर लिया करो। ఏమంటున్నారు, इसका मतलब అప్పుడప్పుడైనా స్టడీస్పై కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని. कंसंट्रेशन अच्छा है। और वो ऐसा कब कहते हैं, कब कहते हैं? जब आप अपने गैजेट्स पे लगे होते हो, कोई गेम खेल रहे होते हो మీరు और बड़े ध्यान से ఏదైనా देखो, మొబైల్తో आप ఆడుకుంటున్నారనుకోండి, ఏదైనా जो आप గేమ్ गेम्स ఆడుకుంటున్నారనుకోండి, खेलते हो मोबाइल पे, ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि आप अनलिमिटेड खेलते होंगे। మీరు जरूर आपने अपना కంటిన్యూస్గా कुछ शेड्यूल ఆడుకుంటూ बनाया ఉంటారా? होगा, लेकिन जब आप खेलते हो కాదు కదా. तो ఏదైనా आप ఒక उसमें టైం టేబుల్ कंसंट्रेशन नहीं పెట్టుకుంటారు, करते, షెడ్యూల్ పెట్టుకుని కొంత టైం होता है ఆడతారు. ना, कितने ध्यान से देखना पड़ता है। మీరు గేమ్ ఆడుతున్నంతసేపు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆడతారు? कंसंट्रेशन तो बहुत चाहिए होता है उसमें, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है उसके अंदर भी। इसीलिए पेरेंट्स ఎందుకంటే గేమ్ ఆడాలన్నా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కదా. అందుకే పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు, అప్పుడప్పుడు చదువులపైన కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అని. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి, గేమ్పై బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు, స్టడీస్పై కూడా అంత చక్కటి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టచ్చు కదా అని. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమంటారు, మేము గేమ్ దగ్గర బాగా చేయగలుగుతున్నాము, స్టడీస్లో అంత బాగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నాము అని. అంటే ఏంటి, इंटरेस्ट की बात है ना। ఇంట్రెస్ట్లో డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. గేమ్స్ అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, చదువు అంటే అంత ఉండట్లేదు. మరి సక్సెస్ ఉండాలంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరికైనా ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చాలా కాన్సన్ట్రేషన్తో చేస్తారు. కొంతమందికి గేమ్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే గేమ్ని చాలా కాన్సన్ట్రేషన్తో ఆడతారు. కొందరికి మ్యాథమెటిక్స్ ఇష్టమైతే వాళ్ళు అది కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఎవరికి ఏ విషయం పట్ల ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు దానిపై కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ చూద్దాం మనము. నాకు గుర్తుంది, చిన్నప్పట్లో మా గ్రాండ్ ఫాదర్ నాకు ఒక కథ చెప్తూ ఉండేవారు. వారు కథలు చెప్పినప్పుడు చాలా అవర్స్ కూర్చుని వినగలిగేదాన్ని. చాలా ఇష్టం అనిపించేది స్టోరీస్ వింటున్నప్పుడు. ఒక్కసారి నాకు స్టోరీ చెప్పారంటే ఆ స్టోరీ గుర్తుండిపోయేది నాకు. మీకు కూడా స్టోరీస్ చదువుతారు కదా, ఆ స్టోరీస్ మీకు గుర్తుండిపోతాయి కదా ఒక్కసారి చదివితే, లేదా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చదవాలా? లేదు కదా. మరి మనకు స్టోరీస్ ఎలా అంత బాగా గుర్తుంటున్నాయి?
ఎందుకంటే कब अच्छी होती है? दो ఆ चीजों की టైంలో वजह से। కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. पहला चीज इंटरेस्ट, కాన్సన్ట్రేషన్ क्योंकि ఎప్పుడు బాగా हमारे ఉంటుంది? मन को इंटरेस्टिंग ఫస్ట్ बातें థింగ్ पसंद है, बोरिंग ఇంట్రెస్ట్ बातें ఉన్న पसंद చోట. है। जब ఎందుకంటే कुछ మన बोरिंग होता మనసుకు है तो हम सीधा कह देते ఇంట్రెస్టింగ్ हैं థింగ్స్ मेरा ఇష్టం, मन नहीं लग रहा है బోరింగ్ कल। థింగ్స్ ఇష్టం ఉండదు. जैसे कई बार पढ़ाई के लिए कह देते हैं मेरा అందుకే मन नहीं మనకి लग रहा। దేనిపైన तो मन ఇంట్రెస్ట్ को ఉండకపోతే चाहिए నాకు कुछ బోర్ इंटरेस्टिंग, కొడుతుంది అంటాం కదా. और సో हमारी మనసుకి बुद्धि को क्या ఏదైనా चाहिए? ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ बुद्धि కావాలి. समझती है తర్వాత బుద్ధికి ఏం चित्रों को, కావాలి? पिक्चर्स को, బుద్ధికి इमेजेस को समझती పిక్చర్స్ అర్థమవుతుంది, है। तो जब कोई हमें कहानी బుద్ధికి सुनाता है ఇమేజెస్ या हम అర్థమవుతాయి. कहानी पढ़ते हैं तो సో क्या మనం होता है? ఎప్పుడైనా एक ఒక तो उसमें స్టోరీ इंटरेस्ट, చదివినప్పుడు इंटरेस्ट क्यों आता है? ఒకటి क्योंकि మనకి कहानी है ना, స్టోరీ मन में కదా, సో चलता है ఇంట్రెస్ట్ इसके बाद ఉంటుంది. क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ఎందుకంటే तो अब क्या క్యూరియాసిటీ होगा, ఉంటుంది, अब वो నెక్స్ట్ कहाँ ఏంటి, जाएगी? నెక్స్ట్ ఏంటి, क्यूरियोसिटी నెక్స్ట్ होगी, ఏంటి అని. ठीक है। और दूसरी बात आपने ध्यान किया होगा, जब कोई स्टोरी सुनाता है, मान लीजिए मैं आपको సో स्टोरी सुनाती हूँ, ఆ ध्यान से క్యూరియాసిటీ सुनिए। వల్ల ఇంట్రెస్ట్ हाँ, ఉంటుంది. स्टोरी है कि घना తర్వాత जंगल, స్టోరీస్ అనేవి ఎలా उस రాస్తారు? जंगल के अंदर एक बहुत చాలా बड़ा బాగా शेर है అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తారు. जिसके ఫర్ ऑरेंज ఎగ్జాంపుల్, ब्राउन कलर के बड़े बड़े ఒక बाल దట్ట हैं అడవి ఉంది, और बड़ी बड़ी मूछें हैं అందులో और ऐसे సో అండ్ సో बड़े बड़े యానిమల్స్ मोटी ఉన్నాయి. मोटी eyes हैं। ఆ యానిమల్ जब वो కళ్ళు दहाड़ता है ना, उसकी పెద్ద दहाड़ పెద్దగా जो है ఉన్నాయి. वो पूरे जंगल में सुनाई देती है। ఆ యానిమల్ अच्छा, मैं గర్జించినప్పుడు आपसे पूछना चाहूंगी, మొత్తం ఫారెస్ట్లో आप जब स्टोरी सुन रहे थे तो क्या आपके దాని दिमाग में, యొక్క आपके मन గర్జించింది में कोई వినిపిస్తుంది. जंगल की पिक्चर आ रही थी? స్టోరీస్ ఇలా कोई शेर చదివినప్పుడు दिखाई दे లేదా रहा था? ఇప్పుడు నేను మీకు స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు మీరు उसके విన్నప్పుడు बाल बड़े बड़े दिख रहे थे? उसकी आंखें दिख रही थी? నేను మీకు చెప్పిందంతా आपने మీ कहा కళ్ళెదురుగా सुना तो कैसे కనిపించింది కదా. समझता है? अब देखिए, నేను మీకు దాని मैंने ఐస్ आपको గురించి कोई చెప్పినప్పుడు पिक्चर नहीं ఐస్ दिखाई, कुछ नहीं కనిపించాయి, सुनाया, फिर भी आपको అది दिखा था। గర్జించిందని तो చెప్పినప్పుడు మీకు ఆ గర్జన जब हम వినిపించింది. कहानी सुनते हैं, हम అంటే उसको మనం visualize కథలు कर విన్నప్పుడు पाते हैं। తెలియకుండానే ఆ जब కథను, हम ఆ స్టోరీని visualize మనం कर पाते हैं విజువలైజ్ तो हमारी చేసుకుంటాము. बुद्धि काम कर रही होती है। విజువలైజ్ बुद्धि को చేసినప్పుడు interest మన है, బుద్ధి వర్క్ मन को చేస్తుంది. इंटरेस्टिंग बातें चाहिए। तो మనసుకేమో मन और ఇంట్రెస్టింగ్ बुद्धि విషయాలు కావాలి, दोनों जब బుద్ధికేమో combine పిక్చర్స్ होके काम కావాలి. करते हैं, మనసు that బుద్ధి is రెండు కలిపి వర్క్ concentration, చేసినప్పుడే एकाग्रता। అదే इसको కాన్సన్ట్రేషన్, एक होना है, ఏకాగ్రత. एक होना है मन और ఏకాగ్రత बुद्धि। అంటే రెండు मान కలిపి लो ఒక్కటి आप అవ్వాలి. बुद्धि से लगा ఏంటేంటి रहे हो इसको కలవాలి? बनाने में, మనసు, मन जा रहा है బుద్ధి. क्रिकेट मैच खेलने, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మీరు तो చదువుకునేటప్పుడు బుద్ధి कंसंट्रेशन लगेगा? చదువుపై नहीं ఉండాలి, लगेगा। मन तो बाहर चला गया, మనసేమో క్రికెట్ बुद्धि వైపు बेचारी వెళ్తుంది. अकेली क्या करती रही, अकेले थोड़ी पढ़ सकती మనసు है। బయటకు तो मन और పరిగెట్టేస్తే बुद्धि బుద్ధి आइंदा ఒక్కటి नहीं ఏం चलेगी, చేస్తుంది? दोनों चाहिए। సో మనసు, है? బుద్ధి तो दोनों రెండు कब होते ఫోకస్ అయి हैं? ఉండాలి. जो हम सुन रहे हैं రెండు उसका ఎప్పుడు हमारा కలిసి पिक्चर ఉంటాయి? बनता जाए और बड़ी ఎప్పుడైతే क्यूरियोसिटी మనం వింటున్న हमारे अंदर దాన్ని की जानने की, మనసులో अब क्या होगा, इसके आगे क्या है, मेरे लिए పిక్చర్ లాగా इसमें ఫామ్ क्या है, చేసుకుంటామో ये అప్పుడు क्यूरियोसिटी కాన్సన్ట్రేషన్ and the ఉంటుంది. pictures, उन दोनों को जब हम कनेक्ट సో ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే క్యూరియాసిటీ ఉండాలి, దాంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, తర్వాత మనం అదంతా పిక్చరైజ్ చేయాలి. कई बार नहीं होता। అయితే చదువుకునే విషయంలో మీకు చాలాసార్లు చదువు పట్ల ఇంట్రెస్ట్ కలగట్లేదు अब पढ़ाई అనిపిస్తుంది. में मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है याद करने को, ఇప్పుడు जिसमें ఫర్ से ఎగ్జాంపుల్ पूछा మీరు गया, write in brief మీ about the స్టడీస్లో conditions ఏదైనా ఒక of క్వశ్చన్ the ఆన్సర్ planet గుర్తుంచుకోవాలి. of space। अब इसके 9 पॉइंट्स, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Forest ఇప్పుడు మీకు area, స్క్రీన్ పై types of కనిపిస్తుంది soil, కదా ఒక direction of క్వశ్చన్. the winds, clouds, the mountain in the area, build up area, distance from the sea, water ఒక bodies in that ప్లేస్లోని area, క్లైమేట్ని so ఎఫెక్ట్ చేసేటువంటి కండిషన్స్ ఏంటి అని ये 9 पॉइंट्स అది ఒక हमें క్వశ్చన్. याद करना है। దానికి अब ऐसे रटने 9 बैठेंगे పాయింట్ ఆన్సర్ ఉంది. इसके ఆ अंदर 9 क्वेश्चन పాయింట్స్ क्या మీరు होते हैं, आप గుర్తుంచుకోవాలి. सारी चीजों को जानते हैं। कोई भी चीज याद करने के लिए पहले समझना होता ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన है। విషయాలే కదా ఈ 9 పాయింట్స్. छोटे से छोटा बच्चा भी समझ सकता है। ఇప్పుడు నేను చాలా చిన్న పిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకోగలిగే క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. सॉइल क्या होती है, विंड्स क्या होती हैं, क्लाउड्स क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, ఇందులో ఉన్న పాయింట్స్ అన్నీ మీకు అర్థమవుతున్నాయి కదా. लेकिन इसको याद कैसे करें? कितना మీకు ఈ boring పాయింట్స్ चाहिए, क्या అర్థమవడం करना అర్థమవుతున్నాయి पहाड़ కానీ का ఎలా और గుర్తుంచుకోవాలి? इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है एक अच्छी सी कहानी से। मैं ఈ कहानी పాయింట్స్ सुनाऊंगी, ఇంట్రెస్టింగ్గా आप చేసుకోవడానికి उस మీరు ఒక कहानी को స్టోరీ ध्यान से బిల్డప్ చేయాలి. visualize करना। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను, అది మీరు జాగ్రత్తగా విజువలైజ్ घने చేయండి. जंगल में जा रहे हो, మీరు ఒక देखा డీప్ आपने? ఫారెస్ట్లోకి आंखें बंद వెళ్ళారు. करने की जरूरत नहीं है भाई, पहली कहानी में आंखें बंद करी थी क्या? మీరు ఐస్ క్లోజ్ చేసుకోక్కర్లా. ఇందాక నేను స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఐస్ క్లోజ్ చేశారా? లేదా ఎవరైనా స్టోరీ చెప్పినప్పుడు మీరు ఐస్ క్లోజ్ చేసుకుంటారా? లేదు కదా. तो कॉन्सेंट्रेट हमेशा एक रिलैक्स माइंड करता है। बहुत ఐస్ క్లోజ్ చేస్తే చాలా कॉन्सेंट्रेट ఫోకస్ పెడుతున్నట్టు, చాలా ప్రెషర్ పెడుతున్నట్టు. అలా చేయొద్దు. रिलैक्स करने के लिए तो कहानी बता रही हूँ, जिससे कि आप రిలాక్స్డ్గా ఉండండి, రిలాక్స్డ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అందుకే నేను మీకు స్టోరీ రూపంలో చెప్తున్నాను. जंगल में जा रहे हैं, ఓకే, మీరు ఒక డీప్ ఫారెస్ట్లో వెళ్తున్నారు, अकेले जा रहे हैं, ఒక్కరే వెళ్తున్నారు. ऐसा जंगल है, इतना बड़ा, पेड़ ही पेड़ है, लंबे लंबे पेड़। ఆ ఫారెస్ట్ ఎలా ఉందంటే అందులో పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి. बिल्कुल मिडिल में चले जाते हो, बीच में पहुंच जाते हो। మీరు ఆ ఫారెస్ట్ మధ్యలోకి చేరుకున్నారు. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स है,
అక్కడ రకరకాల तो बड़े సాయిల్స్ बड़े ఉన్నాయి. ढेर लगे हुए हैं सॉइल के. अब పెద్ద ध्यान పెద్ద से देखो कौन సాయిల్స్ कौन सी सॉइल है. కొండలు ఉన్నాయి. रेड सॉइल का एक ढेर लगा రెడ్ है, సాయిల్ एक ఉంది, ब्राउन सॉइल का लगा है, బ్రౌన్ एक సాయిల్ది ఒక येलो కొండలా सॉइल है, ఉంది, ఒక చోట ఎల్లో సాయిల్ एक ఒక కొండలా ब्लैक ఉంది, सॉइल है. ఇంకో देख रहे వైపు हो आप బ్లాక్ बड़े बड़े సాయిల్ ढेर ఉంది. देख रहे हो. एक ब्लैक सॉइल కనిపిస్తుందా कलर देखा आपने ఆ सॉइल का సాయిల్స్ कलर क्या है. తాలూకా एक रेड कलर గుట్టలన్నీ? की सॉइल है, एक ब्राउन कलर की ఒకటి है. రెడ్ కలర్, ఒకటి బ్రౌన్ अलग अलग కలర్, कलर के ढेर लगे हैं. రకరకాల कहाँ पर కలర్ जंगल में. సాయిల్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడ? अब जैसे ही आप देखते हो ఫారెస్ట్ इतनी మధ్యలో. मिट्टी के ढेर यहाँ क्यों लगे हुए हैं. అయితే तो ఇన్ని इससे మట్టి में आप కొండలు देखो ఉన్నాయని कि మీరు చూస్తూ डायरेक्शन ఉండగా से नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. एक डायरेक्शन से बहुत तूफान आ रहा है. विंड ఒక बहुत డైరెక్షన్ तेज నుండి और वो विंड जब చాలా नीचे आती है జోరుగా यहाँ पे తుఫాన్ वो వస్తుంది. सारी मिट्टी को उड़ा के ले जाती है. విండ్ और वही बात ఫాస్ట్గా ये వస్తుంది, जाती है नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि ఈ మట్టిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. बादलों में ले ఎక్కడికి जाती है. తీసుకువెళ్ళిపోతుంది ఈ మట్టిని, ఈ సాయిల్ని? कितनी funny పైన story है. క్లౌడ్స్లోకి लेकिन interesting है ना. తీసుకువెళ్ళిపోతుంది. స్టోరీ बादलों ఫన్నీగా में ले ఉంది, जाती కానీ है और ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది सारी కదా. मिट्टी बादलों में भर जाती है. ఈ अब ये మట్టి అంతా बादल వెళ్ళిపోయి मिट्टी वाले बादल बन जाते हैं. अब ये बादल మబ్బుల్లో నిండిపోతుంది. आसमान में तैर रहे हैं, उड़ ఆ रहे हैं క్లౌడ్స్ और ఆకాశంలో एक जगह వెళ్తున్నాయి जाके వెళ్తున్నాయి. ఒక చోటకి వెళ్ళాక క్లౌడ్స్ కూల్ అయిపోయాయి. जब बादल फटते हैं తర్వాత तो క్లౌడ్స్ क्या బ్రేక్ निकलता అయిపోయాయి. है. క్లౌడ్స్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏమొచ్చింది? క్లౌడ్స్ నుండి Mountains निकलते हैं, बड़े बड़े mountains नीचे క్లౌడ్స్ నుండి వర్షం రావట్లేదు, క్లౌడ్స్ నుండి మౌంటైన్స్ పడుతున్నాయి. interesting है ना. तो ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందా స్టోరీ? है ना. तो आप ఇది देखो ఫ్యాంటసీ అంతే కదా, మనకి నచ్చినట్టు తయారు చేసుకోవచ్చు స్టోరీ. క్లౌడ్స్ నుండి పెద్ద పెద్ద మౌంటైన్స్ కింద పడుతున్నాయి. सरकार सोचती है कि चलो మౌంటైన్స్ కింద పడ్డాక గవర్నమెంట్ ఏం ఆలోచించింది? तो उस బోల్డ్ ల్యాండ్ వచ్చింది కదా మౌంటైన్ పైన, क्या हमारा సో మౌంటైన్ పైన మనం బిల్డింగ్స్ కట్టుకుందాము అనుకుంది. खड़ी कर देते సో మౌంటైన్ పైన जस्ट विजुअल బిల్డింగ్స్ కట్టింది. ఆ పాయింట్ అదే కదా మనది నెక్స్ట్ బిల్టప్ ఏరియా. टॉलेस्ट बिल्डिंग उस माउंटेन తర్వాత ఆ మౌంటైన్ పైన ఉన్న టాలెస్ట్ బిల్డింగ్ పైకి మీరు ఎక్కి 100th फ्लोर. कौन सा फ्लोर है. ఆ బిల్డింగ్లో 100th ఫ్లోర్ ఉంది. మీరు ఆ 100th ఫ్లోర్ పైకి ఎక్కారు. అక్కడ నుండి కిందకి చూస్తే ఏం కనిపిస్తుంది మీకు? आप देखते हो कि समुद्र जो है समुद्र की డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ. पास आती जा रही है. अरे डिस्टेंस बहुत సముద్రంలోని అలలు మీకు ఇంకా ఇంకా దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాయి, ఇంకా ఇంకా దగ్గరికి వస్తూ ఉన్నాయి. देख रहे हो ना कहानी में. మీకు ఆ సముద్రంకి మధ్యనున్న డిస్టెన్స్ నెమ్మది నెమ్మదిగా తగ్గిపోతుంది. पे हो ना समुद्र की लहरें మీరేం భయపడక్కర్లా, సముద్రం అలలు వస్తున్నాయి వెళ్తున్నాయి, కానీ మీకేం అవ్వదు, ఎందుకంటే మీరు 100th ఫ్లోర్ పై ఉన్నారు కదా. वाटर बॉडीज को ऐसे देखिए जैसे वाटर बॉटल्स. ठीक है. తర్వాత పాయింట్ ఏంటి? వాటర్ బాడీస్ ఇన్ దట్ ఏరియా. इस तरह की हैं. వాటర్ బాడీస్ని వాటర్ బాటిల్స్ అని ఫీల్ అవ్వండి. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. 9th पॉइंट हमारा क्या है. ఆ వాటర్ బాటిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? రకరకాల कोई किनले की है, कोई गंगा की है. हाँ, రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటర్ బాటిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిన్లే వాటర్ బాటిల్, బిస్లరీ వాటర్ బాటిల్, అలా వేరే వేరే ఇండస్ట్రీస్ నుండి వచ్చినవి. सबने कहानी देख ली. ఇప్పుడు అందరూ స్టోరీ చూశారు కదా, अब मैं मुग्धा से విన్న స్టోరీ చూసినట్టే కదా. Can I ask you to unmute yourself? Do I have the rights? Can you unmute Mugdha? Yes. Okay. Now can you tell the not the ఇప్పుడు story, just the points. सबसे पहले हम फॉरेस्ट में गए तो फर्स्ट पॉइंट क्या है. Forest area. वेरी गुड. वहाँ बीच में क्या देखा. Types of soil. ओके. फिर एक डायरेक्शन. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఫారెస్ట్ ఏరియా. అక్కడ ఏం చూశారు? టైప్స్ ఆఫ్ సాయిల్. वेरी गुड. తర్వాత ఏం చూశారు? విండ్ ఎటు నుంచి వచ్చింది అని చూశారు. తర్వాత ఏం చూశారు? విండ్ పైన క్లౌడ్స్లోకి Building. సాయిల్ తీసుకెళ్ళింది. అక్కడ నుండి క్లౌడ్స్ నుండి మౌంటైన్స్ పడ్డాయి. మౌంటైన్స్ పైన బిల్డింగ్స్ కట్టారు. బిల్డింగ్ నుండి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సీ చూశారు. डिस्टेंस फ्रॉम द सी की लहरें जाती हैं, क्या छोड़ जाती हैं. Water. సీ నుండి అలలు వెళ్తున్నప్పుడు Water bottle. వాటర్ బాటిల్స్ కదా, वाटर बॉडी. సో అక్కడ వాటర్ బాడీస్ పాయింట్. so much Mugdha. తర్వాత Big hand for Mugdha. అవి రకరకాల ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాటర్ బాటిల్స్. आप अपने लिए भी क्लैप करें. అందరూ ముగ్ధ కోసం క్లాప్ చేద్దాము. दूसरे को सुना रहे हैं. कोई मुग्धा को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं. మీరందరూ కూడా మీకు మీరు క్లాప్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే తను ఆన్సర్ చేసినప్పుడు మీరందరూ కూడా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు నేను చూశాను. సో మీరందరూ కూడా ఆ స్టోరీతో ఎంత బాగా కనెక్ట్ అవ్వగలిగారు. 9 पॉइंट्स थे. ये 9 ఆ స్టోరీ వింటున్నప్పుడు याद. ఆ 9 పాయింట్స్ మీకు గుర్తుండిపోయాయి కదా. इजी था ना मेथड. ఈజీయే కదా, बनाना बहुत इजी है. స్టోరీ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. आप देखोगे आपको मूवीज देखने में बहुत मजा आता है. आता है. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మూవీస్ చూడడం అంటే చాలా ఇష్టం కదా. बात क्या होती है. మూవీస్లో స్పెషాలిటీ ఏంటి?
हमारे मन की जो भाषा है ना, हमारे मन को कुछ बातें अच्छी लगती మన हैं, क्या మనసుకు बातें अच्छी కొన్ని लगती हैं, విషయాలు బాగా जहाँ पर అనిపిస్తాయి. इमेजेस हो वो ఎక్కడైతే हमें పిక్చర్స్ अच्छा लगता ఉంటాయో है. सुंदर అవి सुंदर మనకి బాగా पिक्चर्स होते हैं, అనిపిస్తాయి. हम कहीं घूमने మంచి जाते మంచి हैं तो ఇమేజెస్, सीनरी మంచి देखते మంచి हैं, बस ఫొటోస్, कहते हैं ना మంచి మంచి साइट सीइंग के लिए సీనరీస్ जाते మనకి हैं బాగా क्योंकि అనిపిస్తాయి हमको కదా. इमेजेस अच्छी लगती అందుకే हैं, సైట్ हमें సీయింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు कलरफुल కూడా चीजें మనకి अच्छी బాగా लगती हैं, అనిపిస్తుంది. हमें म्यूजिक సో अच्छा గుడ్ लगता है. పిక్చర్స్, हाँ, जब ఇమేజెస్, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं తర్వాత तो అవి लॉन्ग ड्राइव पे కలర్ఫుల్గా म्यूजिक ఉండాలి. अच्छा सा लगा के అండ్ फिर లాంగ్ जाते డ్రైవ్ हैं. ఫర్ कोई ఎగ్జాంపుల్ మీరు मूवी వెళ్ళినప్పుడు रिलीज होती है మ్యూజిక్ तो ఉంటే हमें బాగా उसका అనిపిస్తుంది म्यूजिक కదా. बहुत अच्छा लगता है. बाबा के ఒక गीत మూవీ हमको రిలీజ్ इतना अच्छे అయినప్పుడు కూడా लगते మనకి हैं, మ్యూజిక్ ఎంత बाबा బాగా के गीत అనిపిస్తుంది. अमृत वेला चलते हैं या బాబా क्लासिकल సాంగ్స్ म्यूजिक కూడా चलते మనకి हैं, ఎంత इससे బాగా बिल्कुल बुद्धि అనిపిస్తాయి. बाबा से लग जाती है ना. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ तो हम అమృత్ सिर्फ వేలాల్ లేదా म्यूजिक, ట్రాఫిక్ वैसे కంట్రోల్ भी हम టైంలో बाबा को బాబా याद సాంగ్ ప్లే करें అయినప్పుడు ఎంత तो బాగా हम आराम से అనిపిస్తుంది. बाबा को याद कर सकते हैं, लेकिन ఆ म्यूजिक సాంగ్ जब ప్లే होता है అవుతూ साथ में ఉండగా तो और మనం भी బాబాను हमें హ్యాపీగా अच्छा గుర్తు लगता है చేసుకుంటాం కదా. म्यूजिक है ना, क्योंकि ఉత్తప్పుడు म्यूजिक కూడా గుర్తు చేసుకుంటాం కానీ जहाँ होता है ना मन को బ్యాక్గ్రౌండ్లో अच्छा మ్యూజిక్ लगता है. ఉన్నప్పుడు మనసుకు Second బాగా emotions. అనిపిస్తుంది. అందుకని ఇంకా బాగా Do you గుర్తు feel చేస్తాము. emotions with Baba? Do you నెక్స్ట్ feel? Do you feel ఇమోషన్స్. that love? Huh? బాబాతో మీరు ఆ Do you ఎమోషన్స్ feel ఫీల్ that అవుతారా? happiness with Baba? Baba బాబాతో makes you ఆ happy? లవ్, हाँ, బాబా बाबा నుండి आपको మీకు खुशी देते వస్తున్నటువంటి हैं? ఆ హ్యాపీనెస్ पावर देते हैं बाबा? మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ पावर చేస్తారా? शक्ति देते हैं? బాబా మీకు खुशी को పవర్ शक्ति मिलती ఇస్తున్నారా? है. ओके ओके. गोराक्ष को मिलती है शक्ति, सबको मिलती है మీ पावर అందరికీ मिलती है. బాబా నుండి పవర్ ये లభిస్తుంది प्रियदर्शनी కదా. को भी मिलती है, सिया को भी मिलती है, वेरी गुड. अनिरुद्ध को भी, ओके. दीक्षा अंबिका को भी, वेरी गुड. नेहल को भी मिलती है. अरे वाह. चलिए, तो बाबा से हम कनेक्टेड कैसे होते हैं? బాబాతో మనం ఎలా కనెక్ట్ हमारे అవుతాము? मन की भाषा क्या है? మన हाँ, మనసు मन की భాష भाषा है ఏంటి? जहाँ इमेज होती है, हाँ, जहाँ ఇమేజ్ कलर्स ఎక్కడ होते ఉంటుందో, हैं, जहाँ కలర్స్ म्यूजिक ఎక్కడ होता है, ఉంటాయో, जहाँ మ్యూజిక్ इमोशंस ఎక్కడ होते हैं, इसीलिए ఉంటుందో, हमको फिल्म्स भी ఇమోషన్స్ अच्छी ఎక్కడ लगती है, ఉంటాయో हमें स्टोरीज అది कार्टून మన फिल्म्स अच्छी మనసుకు लगती है. అర్థమయ్యేటువంటి భాష. नेटफ्लिक्स के अंदर ये सारी चीजें అందుకే మనకి होती हैं. ఫిలిమ్స్ ఇష్టం कभी हमने देखा అనిపిస్తాయి, पढ़ाई కార్టూన్స్ में ఇష్టం इन सब అనిపిస్తాయి. चीजों को जब हम लाते हैं तो అయితే हमको మనం इंटरेस्ट आता है. ఎడ్యుకేషన్లో కూడా, बोरिंग స్టడీస్లో कहानी కూడా को ఇవన్నీ कितना इंटरेस्टिंग తీసుకొచ్చేస్తే बना दिया. అప్పుడు ठीक है, స్టడీస్ కూడా अब మనకి देखते हैं कि ఇంట్రెస్టింగ్గా मुरली को అనిపిస్తాయి. कैसे याद करें. ఇప్పుడు మురళిని ఎలా మనం बाबा की मुरली గుర్తుంచుకోవచ్చో रोज सुनते हैं, చూద్దాము. जो बच्चे रोज బాబా सुनते हैं మురళి जरा మీరు thumbs రోజు up करें. వింటారా? रोज ఎవరెవరు రోజు బాబా మురళి వింటారో థమ్స్ అప్ చేయండి. काफी बच्चे कह रहे हैं हम रोज सुनते हैं. చాలా कुछ మంది बच्चे పిల్లలు रोज ఆన్సర్ नहीं, చేస్తున్నారు क्योंकि మేము कई రోజు बार వింటామని. हमें उसमें से కానీ कुछ కొంతమంది రోజు इंटरेस्टिंग వినట్లా. नहीं मिलता. कभी कभी ऐसा लगता है. ఎందుకు రోజు कभी मैं आपको వినట్లేదంటే बताती हूँ कि मुरली మాకు को రోజు कैसे మురళిలో सुनते అంత हैं. ఇంట్రెస్టింగ్గా ఏం उससे అనిపించదు मुरली అని से చెప్తారు. हमारे मतलब की चीज पता है. बाबा जो है అయితే भगवान है, బాబా हमारे लिए భగవంతుడు रोज కదా. मुरली क्यों पढ़ने आते हैं? బాబా రోజు మన इसलिए కోసం మురళి बाबा చెప్పడానికి ఎందుకు हमको వస్తారు? ऐसी शिक्षाएं देते हैं ఎందుకంటే బాబా जो మనకి उनके మురళి बच्चों ద్వారా को एक्चुअल ఎలాంటి में టీచింగ్స్ डेली लाइफ में ఇస్తారంటే चाहिए होती ఆ है. టీచింగ్స్ మనకి आप రియల్ లైఫ్లో कभी చాలా हो అవసరం सकता है कोई ఉంటాయి. प्रॉब्लम किसी फ्रेंड के साथ आता మనకి हो, మన ఫ్రెండ్తో कभी ఏదైనా पढ़ने ప్రాబ్లం में आता हो, ఉందనుకోండి, లేదా तो इस तरह से స్టడీస్లో ఏదైనా इनके ప్రాబ్లం इश्यूज होते हैं. ఉందనుకోండి, बाबा లేదా मुरली మన में हमें సెల్ఫ్ सॉल्यूशंस కాన్ఫిడెన్స్ देते విషయంలో हैं. మనకి ఏదైనా और ప్రాబ్లం कमाल की बात ఉందనుకోండి, यह है कि బాబా बाबा మనకు सबका మురళిలో बाबा है. సొల్యూషన్ ఇస్తారు. आप छोटे बच्चों का भी ఇంకొకటి बाबा ఏంటి, है, हम బాబా बच्चों का भी అందరికీ बाबा బాబా है, కదా. और जो हमसे बड़े हैं చిన్నపిల్లలకి उनका బాబానే, भी बाबा है. सबका పెద్దవాళ్ళకి बाबा బాబా है, ఫాదరే. सबका फादर है, वो सुप्रीम फादर है, మనందరికీ ఫాదర్ सुप्रीम బాబా, टीचर भी है. సుప్రీం सुप्रीम ఫాదర్, टीचर సుప్రీం मुरली के టీచర్. अंदर, मुरली में ఆ जादू సుప్రీం ये है టీచర్ कि उसके अंदर మనకు छोटे మురళి बच्चे के लिए भी చెప్తారు. सॉल्यूशन है, మురళిలో उसके अंदर మ్యాజిక్ ओल्ड एज ఏంటంటే वाले के लिए भी सॉल्यूशन అదే है, మురళిలో उसके నుండి अंदर मेरे जैसे के लिए भी చిన్నపిల్లలకి सॉल्यूशन సొల్యూషన్ है, ఉంటుంది, सबके लिए పెద్దవాళ్ళకి, सॉल्यूशन है. ఓల్డ్ और ఏజ్ वहाँ को हम వాళ్ళకి, मुरली नहीं అందరికీ सुनेंगे అదే మురళి उस నుండి दिन जो సొల్యూషన్ हमारे దొరుకుతుంది. सॉल्यूशंस तो सारे मिस हो మరి जाएंगे. మనం మురళి వినలేదనుకోండి, मैं आपको बताऊं, ఆ రోజు మన मेरा సొల్యూషన్స్ అన్నీ इतना మనం మిస్ एक्सपीरियंस है అయిపోయినట్టే. many a times. నాకైతే कभी-कभी చాలా क्या होता है, ఎక్స్పీరియన్స్ आपके ఉంది. साथ भी होता होगा कि आप बहुत आपका हेडेक చాలాసార్లు लेवल है, ఏమవుతుందంటే बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी నాకు चीजें करनी, याद ఆ రోజు करनी है. చాలా వర్క్స్ ऐसे में कई ఉన్నాయి, बार लगता है मुरली कल पढ़ लेंगे ना, आज पढ़ने की क्या చాలా जरूरत చాలా है. వర్క్ ఉంది मेरे కదా, साथ भी ना సో ఈ ये ऐसे రోజుకి है. నేను మురళి मैं आपके మానేసి साथ రేపు एक्सपीरियंस शेयर చదువుకుంటానులే करती हूँ. అనుకునేదాన్ని. मेरे साथ क्या हुआ, ये तब की बात है ఏమైందో जब मैं తెలుసా, नई नई बाबा की बच्ची बनी, నేను many years back. చాలా तो ఇయర్స్ బ్యాక్ मैंने ఫస్ట్లో मेरा एक బాబా గురించి प्रेजेंटेशन था తెలుసుకున్నప్పుడు और मैं बहुत डर रही थी. నాకు ఒక प्रेजेंटेशन देने में ప్రెజెంటేషన్ बहुत ఉంది डर ఒక रही थी. రోజు. बहुत साल पहले की నాకు बात है. చాలా भయం मुझे వేస్తుంది ఆ ऐसा రోజు लग रहा था मैं ప్రెజెంటేషన్ कैसे ఇవ్వడానికి. दूंगी, मेरे को अपने నేను अंदर ఎలా ऐसे ना लो ప్రెజెంటేషన్ सेल्फ ఇస్తానో एस्टीम हो ఏంటో गई. అని तो నా మీద నాకు बहुत కాన్ఫిడెన్స్ तैयारी कर रही थी, తగ్గిపోతుంది. बहुत तैयारी कर रही थी. చాలా जैसे आप ప్రిపేర్ बच्चे स्कूल అవుతున్నాను, एग्जाम చాలా देने जाते हो ప్రిపేర్ बहुत అవుతున్నాను. तैयारी करते हो है ఎలా ना, అయితే మీరు लास्ट ఎగ్జామ్కి मोमेंट तक వెళ్ళే ముందు पढ़ते చాలా पढ़ते ప్రిపేర్ पढ़ते అవుతారు కదా, तो मैं भी लास्ट లాస్ట్ मोमेंट तक మూమెంట్ पढ़ వరకు रही थी. చదువుకుంటారు కదా, నేను तो అలాగే मुझे ऐसा ప్రిపేర్ लगा అవుతున్నాను. कि मेरे को बाबा कह रहे हैं कि बच्ची मुरली नहीं पढ़नी है आज, నాకు అప్పుడు ఎందుకు प्रेजेंटेशन दिखाने का अनिపించింది, टाइम था, బాబా सुबह के నన్ను 7 నువ్వు बजे మురళి से. చదవా అని और मैं అడుగుతున్నారు बाहर गई हुई थी, అనిపించింది. तो वहां मुझे मैं
मुरली लेकर गई थी, मैं जहाँ भी అయితే जाती थी నేను मुरली लेके जाती ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాతో పాటు మురళి అయితే తీసుకువెళ్తాను. నేను వేరే ప్లేస్‌కి వెళ్ళాను ఆ రోజు ప్రెజెంటేషన్‌కి. నేను మురళి పట్టుకొని వెళ్ళాను కానీ చదవలా. మా హస్బెండ్ అప్పుడు అడిగారు, "అదేంటి ఇంకా మురళి చదవట్లేదంటే," "లేదు లేదు తర్వాత చదువుతాను నేను మురళి. ఇప్పుడు ప్రెజెంటేషన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని" చెప్పాను.
కానీ మా హస్బెండ్ అన్నారు లేదు లేదు మురళి వినాలి అని చెప్పి నాకు మురళి వినిపించారు. आज के दिन के बारे में ही बाबा को सब कुछ पता और बाबा ने बोला बच्चे ऐसे बोलना ఆ ऐसे మురళి बोलना, విన్నప్పుడు ऐसे करना। ఆ మురళిలోని పాయింట్స్ ఓన్లీ ఫస్ట్ 4 లైన్స్ వినగానే तो बाबा को अगर బాబా ये నాకు lines नहीं सुनती ఈరోజు ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి అప్పుడు ప్రజెంటేషన్ బాగా అయిపోతుంది అని బాబా చెప్పినట్టు నాకు గైడ్ చేసినట్టు అనిపించింది. ఆ మురళి వినగానే నాకు లోపల కలుగుతున్న భయం అంతా పోయింది. ఇంకా నాకు చాలా స్ట్రాంగ్గా అనిపించింది, సర్వశక్తివంతుడైన బాబా నాతో పాటు ఉన్నారు, నాకు తప్పకుండా ప్రజెంటేషన్ బాగా అవుతుందని. सार प्रश्न उत्तर అందుకే ఎప్పుడు కూడా మురళి మిస్ అవ్వద్దు. బాబా మనకు కావాల్సిన గైడ్లైన్స్ అన్నీ మురళిలోనే ఇస్తారు. होगी आपको कल। మీకు నిన్న కూడా మురళి వినిపించి ఉంటారు కదా, ఎప్పుడు మీరు మురళి మిస్ చేయొద్దు, కనీసం మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నా వినండి. हाँ मेन पॉइंट्स मेरे మీ పేరెంట్స్కి చెప్పండి నాకు మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్పరా అని. వాటిల్లో కూడా మీకు చాలా సొల్యూషన్స్ దొరుకుతాయి. एक और स्टोरी सुनाओ। ఇంకొక స్టోరీ చెప్పనా? रेडियो అందరూ రెడీనా? ओके स्टोरी तो अच्छी लगी। స్టోరీ అయితే బాగా అనిపిస్తుంది కదా. आप ही के लगभग आपसे थोड़ा सा बड़ा एक बच्चा वो 10th क्लास ఒకసారి अपनी पढ़ाई करने के लिए ఒక స్టూడెంట్ में जाता है। 10th స్టాండర్డ్ చదువుకోవడానికి బోర్డింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళాడు. वहाँ पे ना उसकी थोड़े दिन तो उसको अच्छा लगता है, బోర్డింగ్ స్కూల్లో ఫస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బాగా అనిపించింది, चीज ले लेता है उसके కానీ कमरे తర్వాత में, తర్వాత ఏంటి, उसका तकिया ले लेता है कोई, ఒక్కొక్కసారి ఎవరో వచ్చి తన పిల్లో తీసేసుకునేవారు, తన వస్తువులు ఏవో తీసేసుకునేవారు, తన వాటర్ బాటిల్ అటు ఇటు పెట్టేసేవారు, కొంతమంది ఆ బాబుని ఏడిపించేవారు, कुछ ऐसा हो जाता। కామెంట్ చేసేవారు. ఇంకా తనకి బాగా విసుగు వచ్చేసింది అనమాట. यहाँ पढ़ना వాళ్ళ ఫాదర్ కాల్ చేశాడు, నేను ఇక్కడ చదవను, నన్ను ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిపోండి అని. अब एक వాళ్ళ ఫాదర్ ఆ బాబుని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళిపోయారు. ये बच्चा वापस चला गया तो ఆ ప్రిన్సిపల్కి తెలిసిందనమాట ఆ స్టూడెంట్ బోర్డింగ్ స్కూల్ నుండి వెళ్ళిపోయాడని. इधर आओ मेरे, ప్రిన్సిపల్ పిలిచారు అప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ని. तुम तो रूठ गए, అడిగారు, ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు నువ్వు బోర్డింగ్ స్కూల్ నుండి, అలిగేవా? क्या सोचकर आया था यहाँ कितना ఆ స్టూడెంట్ అప్పుడు చెప్పాడు, నేను ఇక్కడ అంతా బాగుంటుంది అనుకుని వచ్చాను, కానీ నాకు ఇక్కడ ఏం బాగా అనిపించట్లేదు అని. प्रॉब्लम हुई। అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ అడిగారు, कुछ भी बोल మీకేం ప్రాబ్లం అయింది ఇక్కడ? देते हैं, స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చేశాడు, అందరూ ఏదో ఒకటి అంటారు, నా వస్తువులు తీసేసుకుంటారు, ठीक है నాకు బాగా అనిపించట్లేదని. ప్రిన్సిపల్ అప్పుడు అడిగారు, నిన్నెవరు పొగడట్లేదా, ప్రేజ్ చేయట్లేదా? मुझे तकिया नहीं मिलता है, స్టూడెంట్ అన్నాడు, కొన్నిసార్లు ప్రేజ్ చేస్తున్నారు కానీ లెగ్ పుల్లింగ్ చేస్తున్నారు, నా పిల్లో తీసుకుంటారు, నా వాటర్ బాటిల్ తీసుకుంటారు, అయి నాకు బాగా అనిపించట్లా. ప్రిన్సిపల్ ఏమన్నారంటే, సరే నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నువ్వు అలిగి ఎందుకు వెళ్ళిపోతావు, ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావు? बच्चे के भविष्य నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నా దగ్గరికి రా కదా, घर चले जाओ। నువ్వు అలిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఎలాగా? నీ ఫ్యూచర్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ट्यूशन में तुम ఇంత మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్లో నువ్వు అడ్మిషన్ తీసుకున్నావు, जाओगे, ये समझो तुम अपने బాగా చదువుకోవాలి. నువ్వు किस्मत से रूठ ఈ చదువు విషయంలో అలిగితే ఎలాగా? कैसे बनोगे? तो उस నువ్వు అందరిపై అలగడం అంటే నువ్వు నీ చదువుపై అలగడం, చదువుపై అలగడం అంటే నీ ఫ్యూచర్ ఎలా బాగా తయారవుతుంది? मुझसे आकर बोलो, तुम किसी को అందుకే నీకు ఏదైనా విషయం బాగా అనిపించలేదనుకో నాకు వచ్చి చెప్పు. मेरे से कोई बात मत छुपाया करो, నా దగ్గర ఏ విషయం హైడ్ చేయొద్దు. जो तुम्हें परेशान करेगा मैं उसको समझाने दूंगा, ठीक है? मैं ఎవరైనా నేను ఇబ్బంది పెడితే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడతాను, నాకు చెప్పు, అంతేగాని నువ్వు చదువుపై అలిగి వెళ్ళిపోవద్దు. इतनी अच्छी बात कही, ప్రిన్సిపల్ ఎంత మంచి మాట చెప్పారు. बहुत पते की बात बताई कि देखो तुम्हें ये सब कुछ सहन करना पड़ेगा, తర్వాత ప్రిన్సిపల్ नहीं बनना है, ఒక మంచి పాయింట్ చెప్పారు ఆ స్టూడెంట్కి, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। నువ్వు మరి అన్ని టాలరేట్ చేయాలి కదా, సహనం చేయాలి కదా, అంత సెన్సిటివ్గా ఉండకూడదు. నేను మీకు ఒక మెథడ్ చెప్తాను, लोगों में तुम्हें कमजोरी నువ్వేం చేయంటే నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నీకు వీక్నెసెస్ కనిపిస్తాయి కదా, विशेष कर दो, కానీ నువ్వు వాళ్ళలోని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ చూడొద్దు, వాళ్ళని గుడ్ క్వాలిటీస్ చూడు. నువ్వు ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళని స్పెషాలిటీస్ చూస్తావో అప్పుడు నువ్వు వాళ్ళతో చాలా బాగా మాట్లాడతావు. चिंतन करोगे, अच्छे से बात करोगे, వాళ్ళలోని స్పెషాలిటీస్ చూస్తే వాళ్ళ గురించి నువ్వు బాగా ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తావు, వాళ్ళ గురించి బాగా మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తావు. तो प्रिंसिपल ने बोला ध्यान से देखो, అయితే ఆ స్టూడెంట్ ఏం చెప్పాడంటే, నాకేం చుట్టుపక్కల వాళ్ళు గుడ్ క్వాలిటీస్ కనిపించట్లేదు అని. सब भगवान అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు, అలా కాదు, నువ్వు జాగ్రత్తగా చూడు, तो ऐसा कोई నీకు వేరే వాళ్ళు గుడ్ క్వాలిటీస్ తప్పకుండా కనిపిస్తాయి, बच्चा तो नहीं है, లేదంటే నీలో కూడా గుడ్ క్వాలిటీస్ లేనట్టు. ठीक है? सबके साथ मिलके रहा, నువ్వు చూసే విధానం మార్చుకోవాలి అని చెప్పి అందరిలో స్పెషాలిటీస్ చూడమని చెప్పారు. बहुत सुंदर बॉक्स दिया, తర్వాత पता है उस ఆ ప్రిన్సిపల్ ఆ స్టూడెంట్కి ఒక మంచి బాక్స్ ఇచ్చారు. ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే एक రెండు మంచి మంచి వస్తువులు కనిపించాయి. छोटे छोटे स्लोगन कार्ड्स थे,
जिसमें बहुत ఒకటేంటంటే पॉजिटिव थिंकिंग के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। స్లోగన్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, उसके साथ వాటిపై పాజిటివ్ फिजिट థింకింగ్ स्पिनर भी పాయింట్స్ రాసి खेलते हैं आप ఉన్నాయి. फिजिट स्पिनर? ఇంకొకటి किस किसने कभी कभी खेला है ఈ फिजिट स्पिनर? స్పిన్నర్తో ఆడుకుంటూ अच्छा, ये ఉంటారు కదా बच्चों की మీరు. बड़ी फेवरेट टॉय होती है ना, ఇది పిల్లలకి చాలా घुमाते जाते ఫేవరెట్ हैं, టాయ్ ऐसे కదా. घुमाते जाते हैं और खेलते जाते हैं, ठीक है। దీన్ని तो ఇలా उसको తిప్పుతూ एक फिजिट ఆడుకుంటూ स्पिनर ఉంటారు కదా. उससे कहा कि ఆ अगर స్టూడెంట్కి ఆ जिंदगी में స్పిన్నర్ कभी भी కూడా कोई గిఫ్ట్ खराब ఇచ్చారు. बातें आए, ये फिजिट स्पिनर से खेलते रहना। वो बच्चा बहुत खुश ఆ हुआ और స్టూడెంట్కి ఏం प्रिंसिपल को बहुत చెప్పారంటే, थैंक्स देकर నీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా మనసు బాగా అనిపించకపోతే ఈ స్పిన్నర్తో ఆడుకో అని. जो उसको बताया। ఈ పాజిటివ్ స్లోగన్స్ ఉన్న కార్డ్స్ చదువుకోమని చెప్పారు. ఆ స్టూడెంట్కి బాగా అనిపించింది. पता है ये कहानी किसकी ఇంకా है? ఆ ప్రిన్సిపల్ చెప్పినట్టు ఫాలో भारत की చేశారు. मुरली की कहानी है। స్టోరీ బాగుందా? बाबा ने స్టోరీ आज की मुरली में ये सब कुछ ఈరోజు बताया। మురళీ పాయింట్సే అవన్నీ. आपको मैं सुनाती हूँ। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ఈరోజు బాబా ఏం చెప్పారు? మధురమైన పిల్లలు, मान మీరు अपमान दुख सुख నింద, सब सहन करना స్తుతి, है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप ఎవరైనా గౌరవం ఇచ్చినా అవమానించినా, प्रिंसिपल ने क्या దుఃఖం समझाया? కలిగినా సుఖం కలిగినా అన్నీ సహనం చేయాలి. लेकिन ये सब सहन करना पड़ेगा ప్రిన్సిపల్ बड़ा కూడా ఏం आदमी చెప్పారు बनने స్టూడెంట్కి? के लिए, है ना? నువ్వు ఇవన్నీ టాలరేట్ చేయాలి ब्राह्मण बच्चों को పెద్దవాళ్ళ అవ్వాలంటే. एक वार्निंग देते हैं। తర్వాత ఈరోజు ప్రశ్న, బాబా कभी भी बाप से रूठ తన బ్రాహ్మణ పిల్లలకు ఏ వార్నింగ్ ఇస్తారు? జవాబు, बाप से रूठेंगे ఎప్పుడు కూడా బాబాపై అలగకూడదు. बनने आए हैं बाबा के घर। బాబా దగ్గరికి మనం ఎలా తయారవడానికి వచ్చాము? దేవతగా అవ్వడానికి వచ్చాము. हम देवता बनने आए हैं। तो सदगति मतलब देवी देवताओं की दुनिया సద్గతి అంటే ఏంటి? దేవీ దేవతల ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడము. ఒకవేళ మీరు చదువుపై అలిగితే रूठ जाओगे। प्रिंसिपल మీరు समझाया था ना, మీ అదృష్టంపై అలిగినట్టే. ప్రిన్సిపల్ అదే చెప్పారు కదా స్టూడెంట్కి. बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। అందుకే బాబా వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు, ఎవరైతే అలుగుతారో వాళ్ళకి చాలా టఫ్ పనిష్మెంట్ ఉంటుంది, लगेगा तुम्हारे చాలా ఫైన్ పడుతుంది. आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे ఎప్పుడు बनते మీలో మీరు जाएंगे। अगर तुम सबसे లేదా మీ టీచర్పై అలిగితే కూడా మీరు పుష్పంలా అవుతూ అవుతూ మళ్ళీ ముళ్ళులా అయిపోతారు. खबरदार। అందుకే చాలా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. फिर धारणा के मुख्य सार में क्या है? ఇంకా ధారణ కోసం ముఖ్య సారం పాయింట్స్లో ఏమున్నాయి? ठीक है ना? ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని చదువు వదలకూడదు. స్టోరీలో కూడా అదే వచ్చింది కదా, చదువుపై అలగకూడదని. बचने के लिए పనిష్మెంట్స్ చాలా టఫ్గా ఉంటాయి. మరి టఫ్ పనిష్మెంట్స్ వద్దంటే तो कहानी में भी था ना, అందరినీ మర్చిపోయి ఒక్క బాబాని గుర్తు చేయాలని. याद करा। స్టోరీలో కూడా అదే చెప్పారు కదా, ఏ స్టూడెంట్తోని ఏం పెట్టుకోవద్దు, నన్నే కలువు అని చెప్పారు కదా ప్రిన్సిపల్. अंजन देने वाला నెక్స్ట్ పాయింట్ జ్ఞాన్ ఇంజెక్షన్. జ్ఞానంజన్ ఇచ్చేది బాబానే. బాబా అవినాశి సర్జన్. प्रिंसिपल ने ఆ సర్జన్ నుండి ఏం దాచిపెట్టకూడదు. ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు కదా, నా దగ్గర ఏం దాచిపెట్టద్దు, అన్ని విషయాలు నాకు చెప్పు అని. कहानी मिल जाए। బాబాకు వినిపిస్తే వెంటనే అటెన్షన్ లభిస్తుంది. బాబా చెప్పేస్తారు ఏం చేయాలో. ఈరోజు వరదానం చూడండి, को स्मृति में ప్రతి ఒక్కరి స్పెషాలిటీని గుర్తుంచుకుంటూ ఫెయిత్ఫుల్గా అయి संगठन बनाने वाले అందరూ కలిసి ఉండే గ్రూప్ తయారు చేసి क्या मतलब हुआ? అందరి గురించి శుభం ఆలోచించేవారిగా కండి. ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్పారు? మీరు అందరి స్పెషాలిటీస్ని చూడండి, विशेषताओं को देख అందరిపై నమ్మకం పెట్టుకోండి. बनाओ। ఆ స్పెషాలిటీస్ చూసుకుంటూ మీరందరూ టీంని స్ట్రాంగ్గా చేసుకోండి. అందరి గురించి పాజిటివ్ ఆలోచించండి. स्लोगन क्या है? ఈరోజు స్లోగన్ ఏంటి? శ్రేష్ఠ సంకల్పాలు అనే ఖజానానే आधार है। శ్రేష్టమైన गाना दिया था, एक बॉक्स दिया था ना प्रिंसिपल ने, जो स्लोगन से भरा శ్రేష్టమైన ప్రారంధం లేదా బ్రాహ్మణ జీవితానికి ఆధారం. थॉट्स के अच्छी अच्छी బాబా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మీకు है ना, तो वो सब బ్లెస్సింగ్ కార్డ్స్ ఇస్తారు కదా, స్లోగన్ కార్డ్స్ ఇస్తారు కదా. అవేంటి? శ్రేష్ఠ సంకల్పాల ఖజానా అంటే పాజిటివ్ థాట్స్ యొక్క ట్రెషర్. पॉजिटिव थॉट्स का बॉक्स खोलो और సో పాజిటివ్ థాట్స్ బాక్స్ ఓపెన్ చేయండి. బాబా మనకి ఏవైతే పాజిటివ్ థాట్స్ ఖజానా ఇచ్చారో వాటి నుండి ఏదైనా పాజిటివ్ పాయింట్ తీయండి, అది యూస్ చేసుకోండి. कभी गायब नहीं అప్పుడు మీ హ్యాపీనెస్ ఎప్పుడు మాయమవ్వదు. दिया था। ఇంకొకటి ఏంటి ఇచ్చారు బాక్స్లో? స్పిన్నర్ ఇచ్చారు కదా. अब ये फिजिट स्पिनर क्या है? ఆ స్పిన్నర్ ఏంటి మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా. అర్థమైంది ఎవరికైనా? ఈ స్పిన్నర్ ఏంటి? अच्छा बेटा नहीं समझे, कोई समझा तो हाथ उठाओ। अच्छा, सचिन भाई समझा? चलो सचिन बताओ, मैं अनम्यूट करके बताओ। हाँ आप ही को कह रहे हैं, मम्मी की तरफ नहीं देखो, बताओ। हाँ हंस पड़े। बताओ बताओ क्या है ये फिजिट स्पिनर का मतलब क्या है? స్పిన్నర్ అంటే ఏంటి? बॉक्स का मतलब था श्रेष्ठ ఇప్పుడు బాక్స్ అంటే ఏంటి? శ్రేష్ఠ సంకల్పాల ట్రెజర్.
పాజిటివ్ థాట్స్ ట్రెజర్. बता सकता है దీని कौन మీనింగ్ ఏంటి ఎవరైనా बताएगा? చెప్పగలరా? अच्छा, उत्कर्ष बताएगा, बताओ उत्कर्ष. जीवन का आधार। जीवन का आधार. ओके, ये 5 हैं इसके अंदर. देखो प्रियदर्शनी बताओ. ఇందులో 5 పాయింట్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ స్పిన్నర్లో. सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग है. ओके, ठीक है. अच्छा, गोराक्ष बताओ. अच्छा गोराक्ष, आज का होमवर्क क्या है होमवर्क आज का? सुदर्शन चक्र फिर आना आता है. స్వదర్శన చక్రం తిప్పడం వస్తుందా? सुदर्शन चक्र फिर आना आता है. हमारे 5 स्वरूप, మన 5 స్వరూపాలు చెప్తారు కదా బాబా. 5 स्वरूप, उसको मन మన 5 స్వరూపాల్ని మనసులో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటే వేరే వాళ్ళ గురించిన వేస్ట్ థాట్స్ పోతాయి. दिया था. ప్రిన్సిపల్ కూడా ఏం చెప్పారు, బాక్స్ ఇచ్చి आपको ऐसा लगे ఒకటి कोई एक अच्छा थॉट पढ़ना. మీకు మనసు బాగాలేనప్పుడు ఏదైనా ఒక పాజిటివ్ స్లోగన్ చదువుకోండి అని చెప్పారు. ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు, ఈ స్పిన్నర్ తిప్పండి అంటే స్వదర్శన చక్రం తిప్పండి. అప్పుడు మీ 5 స్వరూపాలు మీకు గుర్తుంటాయి కదా. 5 स्वरूप की याद में रहेंगे तो आप अपनी विशेषताओं में रहेंगे. మీ 5 స్వరూపాలు మీకు గుర్తుంటే మీరు మీ స్పెషాలిటీస్ యూస్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరు వేస్ట్ అండ్ నెగటివ్ విషయాల నుండి దూరం అయిపోతారు. सारे पॉइंट्स आ गए आज సో మన స్టోరీలో ఈరోజు మురళి యొక్క మెయిన్ పాయింట్స్ అన్నీ వచ్చేసాయి కదా. के बारे में भी कहा. ఈరోజు మురళి మధ్యలో బాబా స్వదర్శన చక్రం గురించి చెప్పారు. ये प्रिंसिपल స్వదర్శన చక్రం తిప్పుతూ ఉండాలి అని. సో ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చిన టాయ్ స్వదర్శన చక్రం అన్నమాట. आगे चलते हैं. कई बच्चों को कहानी बनाने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता. అయితే చాలామంది పిల్లలకి స్టోరీస్ తయారు చేసుకోవడం అంత కంఫర్టబుల్ అనిపించదు. करना भी इम्पोर्टेंट है अपने जीवन ఇప్పుడు ఓన్లీ మురళి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోదు కదా, మురళిని లైఫ్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. कैसे अपनी चॉइस का पॉइंट निकालें, वो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ. అయితే ఇప్పుడు आपको कुछ మురళి విన్నాక మురళిలోండి మనకి చాలా ఇష్టమైన పాయింట్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు నేను మీకు టెక్నిక్ చెప్తాను. कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, नहीं कह रहे, ठीक है. तो सम क्वेश्चंस टू रिफ्लेक्ट. जब आप मुरली सुनते हैं, మీరు మురళి सुनते వినేటప్పుడు हुए अपने मन में किन बातों का ध्यान रखें. మీ మనసులో ఏ విషయాల పట్ల అటెన్షన్ పెట్టాలి. What stood out to me? हाँ जी, बोलिए, कौन बोल रहा है? ओके, लेट्स स्टार्ट देन. अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है. What stood out for me? आज की मुरली में मेरे ఫస్ట్ लिए పాయింట్, ఈరోజు మురళిలో నా కోసం ఏముంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబా ఇన్ జనరల్ చాలా పాయింట్స్ చెప్తారు, రకరకాలుగా చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు బాబా మురళిలో ఏం చెప్పారు, చాలా స్వీట్గా మాట్లాడాలి, చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడాలి అని. पहले इतना धीरे बोलते हैं कि सब कहते हैं थोड़ा ऊंचा बोलो भाई. మీరు ఆల్రెడీ చాలా స్లోగా మాట్లాడతారు, कि आपके लिए అందరూ కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడమని చెప్తున్నారు. సో మీకు బాబా స్లోగా మాట్లాడనంటే మీకు ఆ పాయింట్ మీకోసం చెప్పినట్టు అనిపించదు. मुरली के अंदर पॉइंट हो ఇంకొక పాయింట్ చూడండి. అప్పుడు करना चाहिए. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మురళిలోని కోప్పడొద్దు అనే పాయింట్ ఉందనుకోండి, कि बाबा ने कहा మీకు బాగా కోపం వస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది ఆ బాబా నా కోసం చెప్పారని. हिसाब से అలా మీకు మీ సిచ్యువేషన్ అనుసారంగా मेरे लिए कौन మురళి వినేటప్పుడు से इम्पोर्टेंट మీరు చూసుకుంటూ ఉండండి, నా కోసం అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి, है, ये आप नोट कर सकते हैं. అది మీరు నోట్ చేసుకోండి. What Next. is the significance in that point for me? मान लीजिए बाबा ने कहा ఆ పాయింట్లో बहुत मीठा నాకు ఇంపార్టెంట్గా ఏముంది. हमारे मुख से रतन ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబా ఇలా చెప్పారనుకోండి, మీ నోట్ నుండి రత్నాలు లాంటి మాటలు రావాలి, అంటే స్వీట్ మాటలు రావాలి, రాళ్ళ లాంటి మాటలు రాకూడదు. significance in that point. మీరు ఆ పాయింట్ క్యాచ్ చేశారనుకుందాం. कि कई बार ఆ పాయింట్ ఇంతకీ మీకు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ऐसी कोई बात निकल అది చూసుకోవాలి. कि उससे ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ पहुंच जाता है. నా నోట్ నుండి ఏదైనా బ్యాడ్ వర్డ్ వచ్చింది, कभी मेरे फ्रेंड को నా మాట వల్ల నా ఫ్రెండ్కి కానీ మదర్కి కానీ ఎవరికైనా బాధ అనిపించింది. जरूरत है क्योंकि मैं कभी कभी సో నేను ఈ పాయింట్ ఎందుకు ఫాలో చేయాలి, तो बाबा ने అప్పుడప్పుడు నా నోట్ నుండి వేరే వాళ్ళని బాధ పెట్టే మాటలు వచ్చేస్తున్నాయి, అవి రాకూడదు. కాబట్టి బాబా చెప్పిన ఈ పాయింట్ పట్ల నేను అటెన్షన్ పెడతాను. बाबा ने जो తర్వాత బాబా చెప్పిన ఆ పాయింట్ని నేను ఎలా యూస్ చేస్తాను, कैसे यूज करूंगी, मैं ध्यान ఎలా యూస్ చేయాలి. अपने फ्रेंड से बोलूंगी ना, मैं बहुत मीठा बोलूंगी. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫ్రెండ్తో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా అటెన్షన్ పెడతాను, స్వీట్గా ప్రేమగా మాట్లాడాలి అని.
అలా ఆ పాయింట్ని యూజ్ చేస్తాను. తర్వాత ఆ పాయింట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత నా స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది, నేను ఎలా ఉంటానో, అంటే నాకు ఆ పాయింట్ ఫాలో చేయడం వల్ల ఏం బెనిఫిట్ వస్తుంది, అది మీరు విజువలైజ్ చేసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మీ ఫ్రెండ్తో చాలా ప్రేమగా, లేదా మీరు మీ పేరెంట్స్తో, బ్రదర్ సిస్టర్తో చాలా ప్రేమగా మాట్లాడారు, చాలా స్వీట్గా మాట్లాడారు, వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేస్తూ మాట్లాడారు. అప్పుడు బెనిఫిట్ ఏంటి? వాళ్ళందరితో మీ రిలేషన్ బాగుంటుంది, వాళ్ళు మీతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడతారు, వాళ్ళు మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు, మీకు వాళ్ళతో ఇంకా బాగా మాట్లాడాలనిపిస్తుంది. సో ఫైనల్గా మీరు ఎలా తయారవుతారు అంటే మీ స్వరూపం ఎలా అవుతుంది? మీ వాయిస్లో ఒక స్వీట్నెస్ వస్తుంది, అది అందరికీ బాగా అనిపిస్తుంది. అర్థమైంది కదా? 4 థింగ్స్. ఫస్ట్ థింగ్, ఈరోజు మురళిలో నా కోసం బాబా ఏం చెప్పారు. తప్పకుండా బాబా అందరి కోసం ఏదో ఒకటి ఇస్తారు. ఒక్క పాయింట్ కూడా నాకేం లేదు ఈరోజు మురళిలో అన్నది ఉండనే ఉండదు. మినిమం ఉంటుంది, అది మీరు నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, నా లైఫ్లో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది, తర్వాత ఈ పాయింట్ని మరి నేను ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాను లేదా ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్, ఈ పాయింట్ని నేను ఫాలో చేస్తే నా లైఫ్ ఎలా తయారవుతుంది, నా స్వరూపం ఎలా తయారవుతుంది, నేను ఎలా తయారైపోతాను, నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. నేను నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఈరోజు మురళి నేను విన్నప్పుడు 3-4 పాయింట్స్ చాలా బాగా అనిపించాయి నాకు. అందులో ఒక్క పాయింట్ నేను తీసుకున్నాను, అదేంటంటే వరదానంలో ఉంది కదా, ప్రతి ఒక్కరిలోని స్పెషాలిటీని గుర్తుంచుకుంటూ ఫెయిత్ఫుల్గా అయి అందరూ కలిసి ఒక టీంలా ఉండి అందరి కోసం మంచి ఆలోచించేవారిగా అవ్వాలని. అయితే నేను ఈ వరదానం బాగా గుర్తుంచుకున్నాను. సో ఫస్ట్ థింగ్, నేను ఇక్కడ తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటి, అందరి స్పెషాలిటీస్ గుర్తుంచుకోవాలి, అందరి స్పెషాలిటీస్ గురించి ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను, ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు నేను వద్దనుకుంటున్నా నాకు వేరే వాళ్ళ వీక్నెసెస్ కనిపిస్తున్నాయి, వీళ్ళు ఇలా చేయకూడదు కదా అని ఆలోచిస్తాను, అందుకని నాకు అది మార్చుకోవాలి అనిపించింది. తర్వాత నేను ఈ పాయింట్ మరి యూజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, దానికోసం నేను ఒక ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నాను. అదేంటంటే, నేను ఎవరితో అయినా మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా ఎవరెదురుగైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరితోనే ఇంటరాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను వాళ్ళ వీక్నెస్ చూడను, వాళ్ళ బ్యాడ్ చూడను, నేను ముందే వాళ్ళలో ఉన్న స్పెషాలిటీని గుర్తెచ్చుకుని అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడతాను అనుకున్నా. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిలోని భగవంతుడి క్వాలిటీస్ నింపారు కదా, అయినా మనం వీక్నెసెస్ చూస్తాము. కానీ నేను ఈరోజు అనుకున్నాను, నేను ఎవరితో అయినా మాట్లాడడానికి వెళ్ళే ముందే వాళ్ళలో ఉన్న మంచి క్వాలిటీ ఫస్ట్ గుర్తెచ్చుకుని అప్పుడు వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడతాను అని. అలా చేసేటప్పటికి ఏమైంది, నాకు వాళ్ళ వీక్నెస్ ఇంక కనిపించట్లేదు, వాళ్ళ గుడ్నెస్సే కనిపిస్తుంది. అప్పుడు నేను ఎలా తయారవుతాను, నా స్వరూపం ఎలా అవుతుంది, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది, వేరే వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి నేను హ్యాపీగా ఉంటాను, నాకు అందరితో రిలేషన్షిప్ బాగుంటుంది. ఇదివరకు వేరే వాళ్ళ వీక్నెసెస్ చూసి వేరే వాళ్ళ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ చూసి నేను డిస్టర్బ్ అయ్యేదాన్ని, ఇప్పుడు డిస్టర్బ్ అవ్వను. అండ్ అందరిలోని స్పెషాలిటీస్ చూడడం వల్ల నాలో కూడా స్పెషాలిటీస్ వచ్చేస్తాయి కదా. నేను వేరే వాళ్ళ బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ కోసం ఆలోచిస్తే నాలోని ఆ బ్యాడ్ క్వాలిటీ వచ్చేస్తుంది, కానీ ఇప్పుడు అందరిలో గుడ్ క్వాలిటీస్ చూసేటప్పటికి నాలో కూడా గుడ్ క్వాలిటీ వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా నేను ఆ పాయింట్ కోసం ఆలోచించాను కాబట్టి మురళి వింటూ ఒక పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ బేస్ మీద ఈ 4 క్వశ్చన్స్ నేను ఆన్సర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇక నేను ఎప్పటికీ ఆ పాయింట్ మర్చిపోను. మరి మీరు కూడా చూసుకోండి, ఈరోజు మురళిలో నుండి మీకే పాయింట్ బాగా అనిపించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు బాగా అలిగే వాళ్ళైతే మరి ఇంకా అలగకూడదు. ఇంకా కొంతమంది నాకు చదువు అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదంటారు. నో, బాబా ఈరోజు చదువుపై కూడా అలగకూడదు అని చెప్పారు. లేదా బాబా చెప్పారు కదా, బ్రాహ్మణ జీవితానికి గుడ్ థాట్సే ఆధారం అని. మరి బ్రాహ్మణ జీవితం అంటే బాబా పిల్లలం కదా మనం.
उसके మన अगेंस्ट ట్రెజర్ क्या मेरे ఏంటి? पास वो खजाना है, గుడ్ థాట్స్ तो యొక్క ये ట్రెజర్, मेरे आज का శ్రేష్ఠ पॉइंट है। సంకల్పాల ఖజానా. फाइंड आउट करें और उस पे काम करें, फिर आप అలా మీరు देखना डे बाय डे వర్క్ डे చేసి बाय डे చూసుకోవాలి, आप में నా इम्प्रूवमेंट కోసం ఏ आता పాయింట్ है। అని చెప్పి. రోజు దాని क्रिएट గురించి 4 పాయింట్స్ అనుకుని వర్క్ जैसे मैं చేయాలి. आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, कई बार क्या होता है हमने मुरली सुन ली, చాలాసార్లు बड़ों के ఏమవుతుందంటే लिए भी ये पॉइंट है, మనం మురళి हमने मुरली వింటాము, सुनी, हमें इम्पोर्टेंस भी पता है कि बाबा ने आज का की विशेषताएं देखो, पर मुझे तो बहुत जरूरत है विशेषता देखने की। బాబా చెప్పిన हमने పాయింట్ ये నాకు नहीं ఎందుకు सोचती అవసరమో मैं కూడా से మనకు यूज ना అర్థమవుతుంది. करूँ। ఫర్ ये ఎగ్జాంపుల్ पता किस స్పెషాలిటీస్ तरीके से, చూడాలి. जैसे हम मॉल में गए, विंडो शॉपिंग करके आ गए, ఇప్పుడు ఫర్ हाँ ये ఎగ్జాంపుల్ शूज మనం बहुत अच्छे మాల్కి हैं, వెళ్ళాము, ये విండో बैग बहुत షాపింగ్ अच्छा ఒకటి लग रहा చేసి है, ये వచ్చేసాము. ग्लासेस बहुत अच्छे हैं, देख देख के విండో आगे कुछ షాపింగ్లో ఏం खरीदेंगे। చేస్తాము, ఈ బ్యాగ్ ऐसे చాలా हम क्या బాగుంది, कहते हैं, ఈ आज షూస్ मुझे చాలా ये पॉइंट బాగున్నాయి, अच्छा ఈ था, వస్తువు ये చాలా पॉइंट अच्छा బాగుంది. था, अरे अच्छा था लेकिन आपने यूज तो नहीं కానీ करा, लिया तो విండో नहीं अपना షాపింగ్ पॉइंट। చేసి అంటే अच्छा చూసి कुछ ऐसे వచ్చేసాం, होते ఏం हैं కొనుక్కోలేదు. मॉल से सामान तो ले आते हैं लेकिन अलमारी में रख देते हैं, అలా उसको यूज नहीं మురళిలో करते। కూడా కొంతమంది तो उसी ఈ तरीके పాయింట్ से है कि బాగుంది जब బాగుంది बाबा मुरली అనుకుంటారు కానీ सुनाते हैं యూస్ पॉइंट तो చేయట్లేదు. लिख लेते हैं अपनी डायरी में, तो ले आते కొంతమంది हैं ఏంటి लेकिन షాపింగ్ उसको यूज ही नहीं करते हैं, చేసి तो इस వస్తారు, ఏదో पॉइंट का ఒకటి भी क्या కొనుక్కుని फायदा हुआ, వస్తారు. नहीं हुआ ना। అలా మురళిలో ఈ పాయింట్ और బాగుంది शुरू అనుకోవడంతో करने का పాటు क्या దాన్ని मतलब है యూస్ చేయాలి, कि जब हम बाबा స్వరూపంగా का वो అవ్వాలి. पॉइंट ले, तो उस टाइम हम అంటే अपने लिए एक विजन क्रिएट करें। जैसे మనం ఏం చేయాలి, आप मार्केट में कोई सुंदर బాబా सी ड्रेस ఏదైనా देखते ఒక हैं, పాయింట్ उसको మన आपका కోసం खरीदने का చెప్పినప్పుడు मन అది है, మనం तो విజువలైజ్ कभी आप చేయాలి. अपने मन में एक विजुअल बनाते हो कि मैं इस ड्रेस को पहनकर कैसी ఫర్ लगूंगी, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు है ना। మార్కెట్లో ఒక होता है డ్రెస్ ना कि కొనుక్కోవడానికి हम अपने వెళ్తే इस ड्रेस को మీరు पहनकर उस ఒక शादी में విజన్ క్రియేట్ जाएंगे, उस చేసుకుంటారు फंक्शन में కదా, जाएंगे, ఈ या मैं డ్రెస్ अपने बर्थडे पे వేసుకున్నప్పుడు पहनूंगी तो मैं నేను ఇలా कैसी लगूंगी। ఉంటాను, ఈ డ్రెస్ विजन क्रिएट వేసుకుని किया ना, నేను ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్తే, पहनते तो हम बाद మ్యారేజ్కి में हैं, వెళ్తే उसके लिए నేను तैयार तो हम చూడ్డానికి बाद ఎలా में होते हैं, ఉంటాను. लेकिन जब खरीदते हैं उसी टाइम యాక్చువల్గా हमने మీరు ఆ డ్రెస్ क्या, తర్వాత तो ఎప్పుడో बाबा వేసుకుని से రెడీ जब हम वो అవుతారు, पॉइंट ले, కానీ ఆ हम డ్రెస్ अपनी కొన్నప్పుడే सोच మీరు को విజన్ क्रिएट తయారు करेंगे చేస్తారు कि కదా. बाबा के इस पॉइंट को అలానే इम्बाइब బాబా करने మనకి के ఏదైనా बाद ఒక मेरी పాయింట్ पर्सनैलिटी చెప్పినప్పుడు कैसी ఆ होगी, పాయింట్ నేను నా मेरा లైఫ్లో स्वरूप ఇంప్లిమెంట్ कैसा చేస్తే, होगा, ప్రాక్టీస్ मेरा చేస్తే बिहेवियर कैसा నా होगा, స్వరూపం मेरे ఎలా बोल कैसे ఉంటుంది, होंगे, నా मेरे బిహేవియర్ अंदर ఎలా क्या చేంజ్ चेंज అవుతుంది, आएगा, ठीक నా है। మాట్లాడే जब इस విధానం ఎలా तरीके से చేంజ్ हम विजन అవుతుంది, क्रिएट करेंगे तो हमारे पास वो అవన్నీ एक ముందే एम మనం मिल जाएगा, చూసుకోవాలి. ఆ हमारी విజన్ మనం प्रोग्रेस క్రియేట్ शुरू हो చేయాలి. जाएगी। అప్పుడు तो हमें మనకి बाबा ఎయిమ్ ఉంటుంది, कांटे से फूल అప్పుడు बनाना మనం ఇంకా चाहते हैं, ప్రోగ్రెస్ అవుతాం, देवता ముందుకు बनाना వెళ్తాము. चाहते हैं, हाँ उसमें हम बाबा को सहयोग दें। బాబా మనల్ని దేవతలా विजन చేయాలనుకుంటున్నారు కదా, क्रिएट करके फूल ఫ్లవర్లా बनने తయారు के लिए 3 చేయాలనుకుంటున్నారు स्टेप्स కదా, हैं। మరి 3 మనం स्टेप्स क्या ఆ है? విషయంలో पहला కోఆపరేట్ स्टेप చేయాలి. है जो अभी बताया, क्रिएट అయితే द ఒక विजन, పాయింట్ యొక్క స్వరూపంగా అవ్వాలంటే దానికి 3 స్టెప్స్. అందులో ఫస్ట్ది విజువలైజేషన్. जैसे आज मैंने విజువలైజ్ लिया कि मैं చేయాలి. इसकी विशेषता देखूंगी, तो मैंने ఈరోజు నేను visualize అనుకున్నాను కదా, कि मैं అందరిలో सबके నేను पास जा रही हूँ, స్పెషాలిటీస్ उसकी చూడాలని, विशेषता पहले ही मैंने అందుకు अपने నేను मन ముందే में విజువలైజ్ visualize చేసేసుకున్నాను. ये विशेषता है ఈరోజు इसकी, నేను ये विशेषता है వీళ్ళతో इसकी, ये వెళ్ళి विशेषता మాట్లాడాలి కదా, क्योंकि जिनके साथ వీళ్ళలో मुझे ఈ प्रॉब्लम స్పెషాలిటీస్ रहती है ఉన్నాయి. उनको मैं समझती हूँ कि ये तो ऐसे ఎందుకంటే नहीं, మనకి ऐसे नहीं, ఎవరెవరితో उनका ప్రాబ్లం जरिया ఉంటుందో, देखती हूँ, तो లేదా मैंने आज क्या ఎవరెవరిలో किया, అయితే మనం एक బ్యాడ్ पहले 2 చూస్తామో मिनट विजुलाइज किया, వాళ్ళ तो గురించి चलो ये వేరేలా विशेषता, ये ఆలోచిస్తాం కదా. विशेषता, కానీ ये ఈరోజు నేనేం विशेषता, చేశాను, ठीक है। ముందే फिर उसके కూర్చుని बाद వాళ్ళు ఈ विजुअलाइजेशन का స్పెషాలిటీ ఉంది, फर्स्ट ఈ है స్పెషాలిటీ ఉంది विजुअलाइजेशन, అని వాళ్ళ స్పెషాలిటీస్ నేను విజువలైజ్ यानी ऐसा చేసుకున్నాను. अनुभव करें अपनी నెక్స్ట్ विजुअलाइजेशन స్టెప్ में जैसे रियलिटी రియలైజేషన్. में वो हो रहा है, అంటే మీరు रियलिटी में वो हो रहा ఆ है, విజన్ తయారు सिर्फ हमारी చేసుకుంటున్నప్పుడు इमेजिनेशन नहीं है, ఆ लेकिन वो విజన్ रियलिटी में ऐसा జస్ట్ हो रहा మీరు है, उसकी फीलिंग ఊహిస్తున్నారు, आ रही है। ఇమాజిన్ చేస్తున్నారు जैसे అన్నట్టు आपने కాకుండా किसी की विशेषता देखी तो రియల్గా आपको అది खुशी, జరుగుతుంది अंदर ही అన్నంత अंदर మీరు आपको ఫీల్ खुशी అవ్వాలి. वो होती है रियलाइजेशन। और అప్పుడు మీకు ఇంటర్నల్గా एक्चुअलाइजेशन హ్యాపీనెస్ फिर అనిపిస్తుంది. मतलब मेरी दृष्टि ही థర్డ్ ऐसी స్టెప్ बन जाती है कि मैं యాక్చువలైజేషన్. सबके अंदर అంటే ఏంటి, विशेषताओं को देखती हूँ। మనం అసలు నిజంగానే जैसे मान लो स्कूल అందరిలో चलती है, స్పెషాలిటీస్ मैंने మాత్రమే చూసే विजुअलाइज వాళ్ళ किया कि मैं बहुत తయారైపోతాం. ఇంకా शांत हूँ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ नॉर्मल में मैं बहुत నేను तेज చాలా तेज बोलती हूँ, పీస్ఫుల్గా ఉంటాను सबको गुस्सा करती हूँ, लेकिन आज बाबा ने कहा कि అని नहीं నేను बच्चे, तुम्हें मुंह అనుకుంటున్నాను. से पत्थर नहीं निकालना। మామూలుగా అయితే నాకు तो చాలా मैंने क्या కోపం ఎక్కువ विजुअल बनाया, అనుకుందాం, मैंने विजुअल కానీ बनाया ఈరోజు कि బాబా मेरा चेहरा పీస్ఫుల్గా बड़ा ఉండాలన్నందుకు स्माइलिंग है, मैं నేను बहुत విజన్ अच्छा తయారు बोल చేసుకున్నా. रही हूँ, मेरे जो విజన్ నేను తయారు रिलेशंस है చేసుకున్నా, उनसे నేను इतना प्यार से పీస్ఫుల్గా, बोल रही కామ్గా, हूँ, उनसे స్మైలింగ్ प्यार से ఫేస్తో बोल, ఉన్నా, मैंने ये क्या बनाया, అందరితో विजुअलाइजेशन। పీస్ఫుల్గా, స్వీట్గా फिर మాట్లాడుతున్నాను అని. रियलाइजेशन का मतलब ఇదంతా मैं इस విజువలైజేషన్ కదా. विजुअल में इतना खो రియలైజేషన్ जाऊं, అంటే ఏంటి, फील करूं, నేను ఆ मैं इतनी खुश విజువలైజేషన్లో रहूं, ఎంత मैं इतनी లీనమైపోవాలంటే खुश हूं उनसे, నేను उनके నిజంగా इमोशंस को, उन అలా फीलिंग्स को ఉన్నట్టు मैं फील ఆన్ ద करूं, స్పాట్ है ఫీల్ ना। అవ్వాలి, और ఆ फिर ఎమోషన్స్ని एक्चुअलाइजेशन ఫీల్ मतलब అవ్వాలి. फील తర్వాత करते యాక్చువలైజేషన్ करते అంటే ఏంటి, मैं स्वरूप बन అలా जाऊं, ఫీల్ అవుతూ मेरे అవుతూ अंदर నేను वो क्वालिटी आ స్వరూపంగా जाएगी, प्यार అయిపోవాలి. से बोलने की నాలో धीरे धीरे क्वालिटी आ ప్రేమగా जाएगी, మాట్లాడే క్వాలిటీ ठीक है। और వచ్చేసేయాలి. ये जो प्रोसेस है वो क्या है, ये प्रोसेस है मेडिटेशन। ఈ ప్రాసెస్నే మనం मेडिटेशन में हम क्या
మెడిటేషన్ అంటాము. बाबा जो हमको पॉइंट्स बताते हैं मुरली में, మెడిటేషన్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము? जैसे मैंने బాబా మనకు మురళిలో ఏవైతే పాయింట్స్ చెప్తారో कई तो पॉइंट है వాటిని మనం क्या बाबा क्यों విజువలైజ్ చేస్తాము. सुदर्शन ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబా స్వదర్శన్ చక్రం తిప్పమంటారు. స్వదర్శన్ చక్రం అంటే అర్థం ఏంటి?
इसका मतलब నేను ఒక होता है कि పాయింట్ मैं ఆఫ్ లైట్, देवता నేను स्वरूप ఒక నక్షత్రం, सुना होगा आपने जरूर बाबा తర్వాత के मुरली में। నేను ఒక सेकंड దేవత, कौन सा हमारा स्वरूप है? देवता स्वरूप है। हाँ, सबको देने वाला। సెకండ్ స్వరూపం फिर దేవత. हमारा దేవత कौन అంటే सा? అందరికీ पूज्य ఇచ్చేవారు. स्वरूप, తర్వాత స్వరూపం पूज्य स्वरूप। పూజ్య और స్వరూపం, फिर उसके बाद हमारा ब्राह्मण स्वरूप, తర్వాత फिर हमारा బ్రాహ్మణ फरिश्ता స్వరూపం, తర్వాత तो इस रूप ఫరిష్తా से जब స్వరూపం. बाबा कहते देखो, देखने का मतलब विजुलाइज करो। అలా तो బాబా बाबा कहते చూడమని रियलाइज करो, చెప్తున్నారు. उस अनुभूति में बैठ जाओ कि जब तुम देवता थे, तुम कैसे चलते थे, చూడాలి, तुम्हारा क्या తర్వాత అది गोल డీప్గా होते थे, ఫీల్ అవ్వండి. तुम्हारी నేను कैसी దేవత. ड्रेस होती थी, तुम्हारे कितने सुंदर దేవతగా महल ఉంటే మీ होते డ్రెస్ थे। ఎలా बाबा ఉంటుంది, कहते మీ visualize మెహల్స్ ఎలా करो, ఉంటాయి, फिर feel అదంతా करो, విజువలైజ్ वाह చేయండి, क्या ఫీల్ मजेदार, అవ్వండి. कितनी अच्छी जीवन थी, వా ఎంత कितने अच्छे బాగుంటుంది ఆ संबंध थे, జీవితం అలా कितनी ఉంటే. अच्छी खुशबू रहती దేవతగా वहाँ पे, ఉన్నప్పుడు सब चीजें అక్కడ देखो। ఎంత फिर బాగుంటుంది, पता అందరితో चलता है రిలేషన్స్ जैसे ఎంత तुम बन బాగుంటాయి, जाओगे, అదంతా तुम మీరు देवता ఫీల్ बन అవుతూ जाओगे, అవుతూ एक्चुअल అవుతూ में మీరు बन నిజంగా जाओगे। దేవతగా అయిపోతారు. इसलिए बाबा कहते हैं योग लगाओ, అందుకే బాబా मेडिटेशन ఏమంటారు, करो। యోగం मेडिटेशन में చేయండి, हम 3 మెడిటేషన్ स्टेप्स చేయండి. रखते हैं। మెడిటేషన్లో మనం ఈ 3 यहाँ पर मैं చేస్తామన్నమాట. आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ कि ఇప్పుడు నేను ऐसा మీకు ఒక क्यों होता ఎక్స్పెరిమెంట్ है कि जो చూపిస్తాను. हम बार बार देखते हैं మనం वैसे हम बन ఏదైతే जाते పదే हैं। పదే ऐसे किसी को విజువలైజ్ చేసుకుంటామో आपको कईयों को అలా विश्वास మనం नहीं आ रहा ఎందుకు तो తయారవుతామో इसके ऊपर बहुत దానికోసం से నేను మీకు ఒక एक्सपेरिमेंट्स करे। ఎక్స్పెరిమెంట్ చూపిస్తాను. क्या किया, एक बार एथलीट्स को ఏమైందంటే एक कुर्सी पे बिठा दिया गया और ఒకసారి उनके అథ్లీట్స్ हाथ ఉంటారు पैर కదా, ब्रेन में వాళ్ళని उन्होंने कुछ ఒక बायोफीडबैक చైర్పై सिस्टम्स की కూర్చోబెట్టారు. मशीन्स लगा दी और उन చైర్స్పై एथलीट्स से కూర్చోబెట్టి कहा, जो रेस వాళ్ళ ट्रैक पे హ్యాండ్స్కి, दौड़ने वाले లెగ్స్కి, एथलीट होते हैं బ్రెయిన్కి ना, उनसे कहा కొన్ని कि మిషన్స్ तुम పెట్టారు. यहीं कुर्सी पे ఆ बैठे बैठे అథ్లీట్స్ तुम అందరికీ ఏం विजुलाइज करो చెప్పారంటే, कि तुम रेस మీరు ट्रैक पे दौड़ रहे हो। ఈ చైర్పై और కూర్చునే उन्होंने इसी तरीके से మీరు ఒక किया। రేసింగ్ वो रेस ట్రాక్పై ट्रैक पे పరిగెడుతున్నట్టు बैठे और वो విజువలైజ్ చేయండి विजुलाइज करने అన్నారు. लगे। ये देखो आपके सामने అయితే दिख रहा है, అథ్లీట్స్ అందరూ కూడా विजुलाइज చైర్స్పై करने लगे कि కూర్చుని रेस ट्रैक पे కూర్చున్న दौड़ చోటే रहे हैं, మేము सबको पीछे करते हुए भाग रहे రేస్ हैं। ట్రాక్పై రన్నింగ్ फिर पता है जब చేస్తున్నాము वो ये అని कर చెప్పి रहे थे, उनकी విజువలైజ్ हार्ट చేశారు. बीट कैसे रही, उनकी मसल टोन, उनकी ब्रेन वेव्स, ఇంకా सब कुछ ఫాస్ట్గా चेक ఇంకా किया। ఫాస్ట్గా वो उसी పరిగెడుతున్నట్టు गति వాళ్ళు से విజువలైజ్ उतनी చేస్తున్నారు. ही तेज चल रही थी जितनी ఇక్కడ तेज చెక్ उनका చేస్తే pulse वो ट्रैक पे होते వాళ్ళ थे। మజిల్ టోన్, వాళ్ళ నుండి వస్తున్నటువంటి ఆ రేడియేషన్ అంతా కూడా, వాళ్ళ హార్ట్ రేట్, పల్స్ రేటు అంతా కూడా నిజంగా ఒక మనిషి ట్రాక్పై రన్నింగ్ చేస్తే వాళ్ళ బాడీ సిస్టమ్ అంతా ఎలా ఉంటుందో అలాంటి రీడింగ్సే అక్కడ మెషిన్స్పై కనిపిస్తున్నాయి. అంటే వాళ్ళు జస్ట్ మనసులో ఆలోచిస్తున్నారు నేను రన్నింగ్ చేస్తున్నాను అని. వాళ్ళు మనసులో చాలా బాగా ఫీల్ అయ్యేటప్పటికి మెషిన్స్పై ఏ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి, నిజంగా ట్రాక్పై పరిగెడితే ఏ రిజల్ట్ వస్తుందో ఆ రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయింది? దీని వెనక సైన్స్ ఏంటంటే, బ్రెయిన్కి డిఫరెన్స్ తెలియదు అనమాట. ఏ డిఫరెన్స్? రియాలిటీ ఏంటి, మనం విజువలైజ్ చేస్తుంది ఏంటి, డిఫరెన్స్ తెలియదు. ब्रेन ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। अब वो एथलीट जब विजुलाइज कर रहे थे कि वो रेस ఇప్పుడు ఆ ఎథ్లీట్ నేను రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్నానని విజువలైజ్ చేస్తున్నాడు. सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं। బ్రెయిన్కి తను విజువలైజ్ చేస్తున్నారా లేదా నిజంగా పరిగెడుతున్నారా తెలియదు. हार्ट बीट बढ़ने लगी। విజువలైజ్ చేయడమే రియాలిటీ అనుకుని బ్రెయిన్ ఏం చేసింది, जो ट्रैक पे दौड़ते समय ట్రాక్పై రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్నప్పుడు బాడీలో ఏవేవైతే రిలీజ్ అవుతాయో అవన్నీ రిలీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ आपको అయినాయి. अचानक किसी ने कह दिया कि तुमको स्टेज पर बोलना है। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా మీకు మీరు రేపు స్టేజ్ పై మాట్లాడాలని చెప్పారనుకోండి, मुझे क्यों बोल दिया? అప్పుడు मैं तो कभी మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు? इतने सारे ऑडियंस ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎప్పుడు కూడా స్టేజ్ పై మాట్లాడాల, మీకు ఆ టైంలో ఎలా ఉంటుంది, అయ్యో నేను ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కలేదే, నేను ఆడియన్స్ ముందు మాట్లాడలేను, నా కాళ్ళు వణికిపోతాయి, నా గొంతు బ్లాక్ అయిపోతుంది. पैर कांपने लगते, మీరు ఇంకా స్టేజ్ పైకి వెళ్ళలేదు, आप कहते हो मुझे पता था। अरे ఇంకా స్టేజ్ పైకి వెళ్ళకముందే మీరు ఇదంతా ఇక్కడే ఫీల్ అవుతున్నారు. हार्ट बीट क्यों इतनी तेज चल रही है? कोई हार्ट ఎందుకు మీకు షివరింగ్ వస్తుంది? और फिर जब वापस जाते हैं फिर सब ठीक हो जाता है। या मान लीजिए कई बार ఎందుకంటే మీరు ఇదంతా ఇప్పుడే విజువలైజ్ చేసేసారు. कि आपको जैसे भरी भरी भीड़ में कोई कहे कि हाँ आप जरा उठना बताना जरा, तो आपकी जोर से धड़कन शुरू हो जाती है। और इतने में कोई ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పెద్ద క్రౌడ్లో ఎవరైనా మిమ్మల్ని లేపి మీరు మాట్లాడండి అన్నారనుకోండి, హార్ట్ బీట్ సడన్గా ఎలా పెరిగిపోతుంది? సర్లే మీరు మాట్లాడద్దులే కూర్చోండి అనగానే హార్ట్ బీట్ నెమ్మదిగా సెటిల్ అయిపోతుంది కదా. హార్ట్ బీట్ పెరిగిపోవడానికి లేదా సెటిల్ అయిపోవడానికి, ఆ డిఫరెన్స్ రావడానికి మీరు హార్ట్ పేషెంట్ కాదు కదా. కానీ ఎందుకు అలా జరిగింది? ఎందుకంటే మీరు బ్రెయిన్లో విజువలైజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు. అమ్మో నన్ను పిలిచారా, నేను వెళ్ళాలా, నేను మాట్లాడాలా అని. మీ విజువలైజేషన్కి మీ హార్ట్ రేట్ పెరిగిపోతుంది.
తర్వాత మీరు రియలైజ్ అయ్యారు, నన్ను పిలవట్లేదు అని. వెంటనే కామ్ డౌన్ అయిపోతారు. ఎందుకు బాడీలో చేంజెస్ వస్తున్నాయి? ఎందుకంటే బ్రెయిన్ రియాలిటీ ఏంటి, మీరు విజువలైజ్ చేస్తుంది ఏంటి, ఆ రెండు వేరు వేరు అన్నది రియలైజ్ చేయలేదు. ఇంకా ఇంకొక ఎక్స్పీరియన్స్ మనలో చాలా మందికి ఉంటుంది. నేను రేపు ఎగ్జామ్కి వెళ్తాను, పేపర్ టఫ్గా ఉంటుంది, పేపర్ టఫ్గా ఉంటే నేను సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేను, అసలే ఈ పేపర్ చాలా టఫ్, ఒకవేళ నేను ఫెయిల్ అయిపోతే ఎలాగా, ఇవన్నీ మనం విజువలైజ్ చేస్తాం కదా. యాక్చువల్గా పేపర్ ఇంకా మన చేతిలో లేదు, మనం విజువలైజ్ చేస్తున్నాం అంతే. కానీ మీరు విజువలైజ్ చేసేసినప్పుడు బ్రెయిన్కి అది రియాలిటీనా విజువలైజేషనా తెలీదు, సో అది వర్క్ చేసేస్తుంది. రేపు మీరు నిజంగా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ అలానే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ముందు రోజు నుండి భయపడుతున్నారు. ఆ భయాన్ని మీరు ఎంత చక్కగా విజువలైజ్ చేసుకున్నారంటే నెక్స్ట్ డే రియాలిటీలో అది జరిగిపోతుంది. యాక్చువల్గా మీరు చదువుకునే ఉంటారు అది, కానీ ఆ భయం నెక్స్ట్ డే యాక్చువలైజ్ అయిపోతుంది, రియాలిటీ అయిపోతుంది. చదువుకున్నది కూడా గుర్తురాదు, ఆ భయం టెన్షన్ మొత్తం రియాలిటీలోకి వచ్చేస్తాయి. అందుకని మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇంకేం గుర్తురాదు. మళ్ళీ మీరు హాల్ నుండి బయటకు వచ్చాక గుర్తొస్తుంది ఆన్సర్. అప్పుడు అనుకుంటారు, అరే నాకు వచ్చు కదా ఈ ఆన్సర్, నాకు ఎందుకు గుర్తు రాలేదు. ఎందుకంటే మీరు ముందు రోజు నెగిటివ్ థాట్స్ చేశారు, ఆ థాట్స్ని విజువలైజ్ చేశారు. నెగిటివ్ థాట్స్ మీరు విజువలైజ్ చేస్తే అది రియాలిటీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే బ్రెయిన్కి అది విజువలైజేషన్ రియాలిటీనా తెలీదు. ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్ హెల్ప్తో ఏం చేయొచ్చు? బాబా మనకేం చెప్తూ ఉంటారు? బాబా అంటారు, మీరు సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నట్టు మీరు విజువలైజ్ చేయండి, మీరు పవర్ఫుల్గా ఉన్నట్టు, పీస్ఫుల్గా ఉన్నట్టు, బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నట్టు, మీరు ఒక హ్యాపీ స్టార్లా ఉన్నట్టు, మీ గురించి మీరు ఇలాంటి విజువలైజేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటే అవి రేపటి నాడు యాక్చువలైజ్ అయిపోతాయి, రియాలిటీ అయిపోతాయి. అప్పుడు దేవతలు అయిపోతారు. మనం మెడిటేషన్లో ఇదే చేయాలి. బాబా ఏదైతే చెప్తారో అందులో మీకు ఏదైతే పాయింట్ చాలా బాగా అనిపించిందో ఆ పాయింట్ తీసుకోవాలి. మీ పేరెంట్స్ని అడగండి ఆ పాయింట్స్ మీకు వినిపించమని. విన్న పాయింట్స్లోంచి ఒక పాయింట్ తీసుకోండి, ఆ 4 స్టెప్స్ మీద వర్క్ చేయండి. ఏ పాయింట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్ నా లైఫ్లో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, తర్వాత ఆ పాయింట్ని నేను ఎలా యూస్ చేయాలనుకుంటున్నాను, తర్వాత ఆ పాయింట్ నేను యూస్ చేస్తే నా లైఫ్ ఎలా తయారవుతుంది. ఆ పాయింట్ని మీరు విజువలైజ్ చేస్తే మీకు మోటివేషన్ దొరుకుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు విజువలైజేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైనా డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటే నేను డాక్టర్ అవుతాను, నా స్టెథోస్కోప్ ఇలా ఉంటుంది, నా కోట్ ఇలా ఉంటుంది, నేను ఎలాంటి డాక్టర్ అవుతాను, డాక్టర్గా ఏం చేస్తాను, ఇవన్నీ మీరు విజువలైజ్ చేస్తారు కదా. చిన్నపిల్లలు సరదాగా పేరెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ చేసినట్టు యాక్షన్ చేస్తారు కదా, అంటే మీరు అక్కడ విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఉత్తి విజువలైజ్ చేస్తే సరిపోదు, చదువు కూడా చదువుకోవాలి, చదువు బాగా చదువుకోవాలి, మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకోవాలి, విజువలైజేషన్ కూడా చేయాలి. ఇవన్నీ జరగాలంటే మీరు మెడిటేషన్ చేయాలి. మళ్ళీ మెడిటేషన్లో మనం చేస్తుంది ఏంటి? విజువలైజేషన్. బాబా మురళిలో చెప్పిన దాన్ని మనం విజువలైజ్ చేయాలి. మీరే దేవి దేవతలుగా అవుతారు, మీరే ప్రిన్సెస్గా అవుతారని బాబా చెప్తారు కదా. ఓకే, విజువలైజ్ చేయండి. మనం ప్రిన్సెస్గా ఉంటే మన డ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది, మన మెహల్ ఎలా ఉంటుంది, మన పుష్పక విమానం ఎలా ఉంటుంది, ఎక్కడికి పిక్నిక్ వెళ్తాము, పిక్నిక్ స్పాట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అక్కడ స్కూల్ ఎలా ఉంటుంది. మీకు ఒక వండర్ఫుల్ విషయం చెప్పనా? స్వర్గంలో స్టడీస్ చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయి. అక్కడ ఇక్కడ లాంటి స్టడీస్ ఉండవు, అక్కడ అన్ని ఆర్ట్స్ ఉంటాయి, డ్రాయింగ్, పెయింటింగ్, డాన్సింగ్ అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు బోర్ కొట్టే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, హిస్టరీ లాంటివి, అవేవి అక్కడ ఉండవు. జాగ్రఫీ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇన్ని దేశాలు అక్కడ లేవు, పాపులేషన్ అక్కడ ఎంత ఉండదు. సో మనకున్న సిలబస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అక్కడ, అది కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ సిలబస్ ఉంటుంది.
स्कूल्स बहुत इंटरेस्टिंग సో होंगे, स्कूल्स సత్యుగంలో ऐसे नहीं మీకు होंगे जैसे आप कभी ఎడ్యుకేషన్ पिकनिक టెన్షన్ जाते हैं ఉండదు. ना स्कूल से, स्कूल ऐसे ही होंगे, बड़े ఇప్పుడు मजेदार स्कूल। పిక్నిక్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎలా और आप ఉంటుందో अच्छी అక్కడ अच्छी స్కూల్కి चीजें वहाँ వెళ్ళినప్పుడు అలా बनाते ఉంటుంది. रहोगे, आर्ट क्राफ्ट करते रहोगे, उसी में सारी चीजें। అక్కడంతా ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్లోనే మీకు ఎడ్యుకేషన్ चलिए అంతా हम అయిపోతుంది. बाबा की बताई हुई शिक्षाओं से उसको विजुलाइज సో करते మనం हैं, బాబా रियलाइज చెప్పిన करते हैं, విషయాల్ని तो हम విజువలైజ్ एक्चुअलाइज तो చేద్దాము, कर ही लेंगे। రియలైజ్ बच्चों అవుదాము, बाबा क्या कहते हैं, రియాలిటీలోకి तुम कौन हो? తీసుకొద్దాము, तुम हो యాక్చువలైజ్ मेरे చేద్దాము. लकी सितारे। सुना है कभी ये తర్వాత शब्द బాబా बाबा ఏం के लिए? చెప్తారు, మీరు నా లక్కీ స్టార్స్ बाबा అంటారు कहते కదా. हैं मैं हूँ ज्ञान सूर्य। నేను జ్ఞాన हाँ, ब्रह्मा సూర్యుడిని, बाबा कौन है? ज्ञान चंद्रमा। బ్రహ్మబాబా तुम बच्चे कौन జ్ఞానచంద్రుడు, हो? तुम बच्चे हो लकी మీరెవరు, सितारे, మీరు లక్కీ लवली స్టార్స్, सितारे। లవ్లీ सुना है कभी స్టార్స్. बाबा की मुरली में? విన్నారా नहीं బాబా सुना మురళిలో तो చెప్పినప్పుడు? कुछ तो हाँ कह रहे हैं। तो आप కొంతమంది सब విన్నారు. कौन हो? बाबा के लकी सितारे। మీరందరూ लकी కూడా బాబా सितारे యొక్క क्यों? లక్కీ क्योंकि आप స్టార్స్. सितारे तो सारे बच्चे हैं, दुनिया भर के बच्चे सितारे हैं, और बाबा చెప్పాలంటే के बच्चे हैं। ప్రపంచంలోని పిల్లలందరూ लेकिन బాబా आप పిల్లలే, लकी सितारे क्यों हो? లక్కీ क्योंकि आप స్టార్సే. इस समय संगम युग पर बाबा के बनकर, మీరెందుకు बाबा స్పెషల్ जो లక్కీ हमको స్టార్స్? सिखाता है उस पर चलकर ఎందుకంటే आप लकी बनते हो। సంగం యుగంలో अपने लक బాబా को చెప్పింది लेके ఫాలో చేసి మనం भविष्य లక్కీగా में తయారవుతాం. बनते हो, प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, మీరు మీ राजकुमार లక్ని राजकुमारी बनते हो। రాసుకుంటున్నట్టు, తయారు इसलिए आप చేసుకుంటున్నట్టు. लकी, బాబా ठीक है, చెప్పింది ఫాలో लकी చేసి सितारे। మీరు तो मुझे ఫ్యూచర్లో अपने आप ప్రిన్స్ को ये नहीं ప్రిన్సెస్గా कहना అవుతారు. అంటే कि మీరు मैं तो बड़ा कमजोर లక్కీ सितारा స్టారే. हूँ, मैं तो मैथ्स ఎప్పుడు में ఇలా कमजोर అనుకోవద్దు, सितारा हूँ, నేను ఒక मैं तो వీక్ स्टेज पे స్టార్, नहीं बोल सकता, నేను मुझे तो ये మ్యాథమెటిక్స్లో चीज से వీక్, डर लगता है। నేను స్టేజ్ పై మాట్లాడలేను, तो ऐसे कभी నాకు ఇది अपने को చేయాలంటే देखना, భయము. कैसे देखना? ఎప్పుడు మిమ్మల్ని जैसा మీరు बाबा వీక్ हमको స్టార్గా देखते हैं, చూసుకోవద్దు. बाबा कभी हमारे अंदर ఎప్పుడు कोई మిమ్మల్ని weakness మీరు नहीं ఎలా देखता, कोई చూడాలంటే कमजोरी। బాబా तो हमें నన్ను as ఎలా perfect చూడాలనుకుంటున్నారో stars నన్ను देखना है, నేను కూడా flawless అలానే diamonds की तरह చూడాలనుకోవాలి. देखना है। तो खुद को బాబా बिल्कुल మనల్ని कैसे ఎలా देखना है? చూడాలనుకుంటున్నారు, वैसा ही देखना है, ఎటువంటి ठीक है। మచ్చాలేని तो बोलने డైమండ్ सुनने లాగా. का भी आपको మరి समझ में నన్ను आ నేను गया, కూడా कैसे అలానే सुनना है, చూసుకోవాలి. टॉपिक्स निकालने हैं, उसको मुझे कैसे సో धारणा మీకు में ఈరోజు लेके అర్థమైంది आना కదా, है। ఎలా आज की మురళి स्टोरी వినాలి, भी सबने सुनी, ఎలా మురళిలో अपने నుండి पेरेंट्स को పాయింట్స్ जरूर తీసుకోవాలి, सुनाइएगा, ठीक है। ఎలా పాయింట్స్ని और ప్రాక్టీస్ చేసి इसके స్వరూపం अलावा కావాలి. आपने ये भी देखा कि అలానే हमें कहानी విన్న విషయాలు से याद గుర్తుంచుకోవడానికి करते ఎలా हैं, స్టోరీ ఫ్రేమ్ कहानी बना के చేసుకోవాలి, याद करते हैं, तो स्कूल की चीजें भी స్టోరీని बहुत जल्दी याद हो जाती है, గుర్తుంచుకోవాలి. बाबा की मुरली भी हमको याद हो सकती है। रोज ఇలా की స్టోరీ कहानी తయారు बनाइए, చేసుకోవడం మీరు అలవాటు उसमें से చేసుకుంటే points మీకు निकाल के స్టడీస్ उसको బాగా धारणा में గుర్తుంటాయి, अपने మురళి కూడా బాగా चलिए अब గుర్తుంటుంది. हम करते हैं मेडिटेशन। ఇప్పుడు మనం మెడిటేషన్ इसमें हम చేద్దాము. क्या देखते हैं, बाबा हमको कहते हैं बच्चे तुम हो मेरे चमकते सितारे। మెడిటేషన్లో ఏం तो सभी విజువలైజ్ जरा अपनी जगह చేసుకోవాలి. बैठे बैठे करेंगे, हम మీరందరూ कैसे మీ మీ हैं? ప్లేసెస్లో కూర్చుని स्पार्कलिंग स्टार है, ఇలా యాక్షన్ చేయండి. स्पार्कलिंग स्टार है। మనం जरा ఎవరం? सभी करिए, స్పార్క్లింగ్ స్టార్, स्पार्कलिंग మెరిసే स्टार। जरा నక్షత్రం. चेहरा भी तो स्पार्कल करिए ना। ఆ, हाँ, మీ ఫేస్ ऐसे కూడా प्यार से, మెరవాలి. बड़ी खुशी చాలా के साथ, ప్రేమగా ఇలా యాక్షన్ చేయాలి, చాలా खुशी హ్యాపీనెస్తో के ఈ साथ। भाई యాక్షన్ थोड़ा सा చేయండి. इसको खींचो, खींचो यहाँ से, స్మైల్ చేయండి. निका थोड़ा स्माइल करो ना। अब भाई स्माइल देखो, हाँ देखो बाकी सब बच्चे कितना स्माइल कर रहे हैं। नायशा आप भी जल्दी से चमको थोड़ा सा। ओके, आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार, मैं ఐ बाबा యామ్ का అ चमकता స్పార్క్లింగ్ सितारा స్టార్, हूँ। నేను బాబా और యొక్క अब మెరిసే सभी अपने राइट నక్షత్రాన్ని. हैंड से अपने आप को तिलक देंगे। తర్వాత तिलक మీరందరూ देंगे, మీ I am రైట్ a హ్యాండ్తో successful మీకు star। మీరు తిలకం పెట్టుకోండి. दुनिया में हो सकता है बहुत सारे लोग कहें तुम ऐसे हो, तुम తిలకం वैसे हो, పెట్టుకున్నప్పుడు तुम ఫీల్ ज्यादा అవ్వాలి, सफल ఐఎమ్ ఏ पाओगे। సక్సెస్ఫుల్ लेकिन స్టార్. बाबा ने हमको क्या बोला है, सफलता బోల్డ్ మంది तुम्हारा మిమ్మల్ని जन्म అనొచ్చు सिद्ध నువ్వేం अधिकार है। చేయగలవు అని, बाबा కానీ की तरफ బాబా से మనకేం हमको तिलक చెప్పారు, देंगे। बाबा रोज रोज సక్సెస్ सुबह నేను उठते ही మీకు गुड మీ मॉर्निंग జన్మ बाबा సిద్ధ कहते हैं, అధికారం देखो बाबा రూపంలో जैसे ఇచ్చాను. आपको यहाँ तिलक दे रहा है। రోజు ఉదయం क्या లేవగానే करते ఫీల్ అవ్వాలి, బాబా నాకు नंबर సక్సెస్ 3, యొక్క తిలకం I am a పెడుతున్నారు అని. powerful star। నంబర్ I 3, am a ఐ యామ్ అ powerful star। పవర్ఫుల్ Yes, స్టార్. I have the power of Baba అవును, with us। నాకు ठीक है ना? బాబా యొక్క పవర్ And నాతో number పాటు ఉంది. 4, ఫోర్త్ది, I am a blessing star। ఐ जैसे యామ్ అ देवता బ్లెస్సింగ్ हमेशा ऐसे స్టార్. हाथ करे होते हैं ना, దేవతలు देने ఎలా वाले అయితే होते ఎప్పుడు हैं, కూడా ऐसे मैं చేతిని कौन ఇలా हूँ, పెట్టి blessing ఉంచుతారు star। కదా, सबको bless ఇచ్చేవారిగా करेंगे। ఉంటారు కదా, और हम बच्चे అలా नन्हे మనం नन्हे बच्चे कैसे బ్లెస్సింగ్ bless స్టార్. करेंगे, by giving good wishes to everyone we meet। చిన్న పిల్లలం కదా, हमसे మనం भी ఎలా मिले బ్లెస్సింగ్స్ good ఇవ్వాలి, wishes दें। మనం अपने ఎవరిని दिल से good కలిసినా wishes दें। వాళ్ళకి लोगों के दिल మనస్ఫూర్తిగా की గుడ్ खुशी విషెస్ में ఇవ్వాలి. बहुत ताकत होती है, उसमें మనస్ఫూర్తిగా वरदानी మనం ताकत గుడ్ होती है। విషెస్ ఇస్తే అందులో अपने చాలా आप को పవర్ भी bless ఉంటుంది. करें, औरों को भी మిమ్మల్ని bless మీరు करें। కూడా బ్లెస్ अपने చేసుకోవాలి, लिए भी शुभचिंतक వేరే बने, వాళ్ళని अच्छे కూడా विचार బ్లెస్ सोचें, చేయాలి. और दूसरों के लिए भी మీ हमेशा గురించి మీరు अच्छे కూడా विचार सोचें। ये नहीं బాగా कि मुझसे ఆలోచించాలి, मुझसे आगे వేరే निकल వాళ్ళ गए हैं కోసం కూడా और वो మంచి मुझसे एक दिन ఆలోచించాలి. आगे क्यों निकल रहे हैं, नहीं, हम ఎప్పుడు खुश కూడా होके आगे వాళ్ళు निकलें। నాకన్నా ముందుకు एंड వెళ్ళిపోతున్నారు लास्ट, అలా I am నెగిటివ్ a ఆలోచించకూడదు. companion star। లాస్ట్, ఐ యామ్ ఏ companion star, కంపానియన్ करो స్టార్. कृतिका, companion ఇలా star। और యాక్షన్ who is my చేయాలి. companion? మన కంపానియన్ ఎవరు, किसको बनाएंगे अपना companion? ఎవరిని మనం वो तो మన बने ही కంపానియన్గా हुए हैं, बाबा చేసుకుంటాము. हमारे companion हैं। బాబా మన उनको కంపానియన్, हमेशा अपने साथ रखें।
బాబాని ఎప్పుడు మనతో పాటు పెట్టుకోవాలి. डरने की क्या ఈశ్వరుడు మనతో పాటు ఉంటే భయపడడానికి ఏముంది? एग्जाम है, लाइफ का సో एग्जाम స్కూల్ है, ఎగ్జామ్ అయినా, లైఫ్లో ఎగ్జామ్ అయినా, కరోనా వైరస్ అయినా మనం దేనికి భయపడక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है. అలానే ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళొద్దు. और जो दिखाई नहीं देता उससे हम लड़ाई कैसे करेंगे? ठीक है, ఎందుకంటే ఆ వైరస్ కనిపించట్లేదు కదా. ఇంట్లో సేఫ్టీతో ఉండండి, బయటికి వెళ్ళొద్దు. కానీ మనం మన వైబ్రేషన్స్తో, మన పాజిటివిటీతో, మన ధైర్యంతో మన వైబ్రేషన్స్ని ఎంత పాజిటివ్గా తయారు చేసుకోవాలంటే మనల్ని ఎప్పుడూ ఏమీ అటాక్ చేయదు. हमारे साथ है. బాబా మనతో పాటు ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ది नंबर 2 స్పార్క్లింగ్ స్టార్, తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ స్టార్, తర్వాత పవర్ఫుల్ స్టార్, ఫోర్త్ది బ్లెస్సింగ్ స్టార్, ఫిఫ్త్ది కంపానియన్ స్టార్. उठते ही ఉదయం లెగుస్తూనే फिजिट स्पिनर है. हमारे ఈ స్పిన్నర్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. याद रहेंगे ये 5 మన 5 స్వరూపాలు మనకు గుర్తుండాలి. గుర్తుంటాయా? ही क्या बोलेंगे अपने आप को? ఉదయం లెగుస్తూనే ఏం మాట్లాడాలి? గుడ్ మార్నింగ్ బాబా, నేను ఇది ఇది ఇది. सारा दिन यही चक्र फिराते रहे. రోజంతా ఇదే గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. तुम ये नहीं कर सकते, चक्र फिराओ. इस चक्र से गला काट दो सारी कमजोरियों का. ओके, ఏం చేయలేకపోయినా ఈ చక్రం తిప్పండి చాలు. हमारा क्या है? हम ऐसे सुंदर सितारे हैं. సో మన యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి? మనం బాబా యొక్క లక్కీ లవ్లీ స్టార్స్. देंगी होमवर्क, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा సో ఈ రోజుకి హోంవర్క్ ఏంటి? फॉर दिस ग्रेट लाइफ. कभी ఇంత గ్రేట్ లైఫ్ మనకి ఇచ్చినందుకు మనం గాడ్కి థ్యాంక్స్ చెప్తాము. इतनी सारी किताबें क्यों हैं? ఇన్ని బుక్స్ చదవాలా, ఇంత చదవాలా, ఇంతమంది టీచర్స్ హోంవర్క్ ఇస్తున్నారు అలా ఇప్పుడు అనుకోవద్దు. మీరందరూ లక్కీ సోల్స్. मिला, इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतने మీకు బాబా దొరికారు, ఇంత మంచి పేరెంట్స్ ఉన్నారు, ఇంత మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు. సో ఎప్పుడు కూడా గాడ్కి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఉండండి. ओम शांति. ఓం శాంతి.